నిజమా అన్నది లోకం. Is it true? This is how the world asks. ఎవరు మీ ఇంట్లో ఉండటం వలన ఇది నిజమా అని క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటున్నారు. Who is there in your house that you're asking this question, can it be true? చూడండి, ఆదికాండం 3:1 దేవుడైన యెహోవా చేసిన సమస్త భూ జంతువులలో సర్పము యుక్తమగలదై ఉండెను. అది ఆ స్త్రీతో, ఇది నిజమా? ఈ తోట చెట్లలో దేని ఫలములైనను మీరు తినకూడదని దేవుడు చెప్పెనా అని అడిగాను. అపవాది సర్పము రూపంలో అవ్వని మోసగించుట ఇక్కడ చూస్తున్నారు. We see how serpent shrewdly and cunningly had manipulated and cheated అపవాది Eve. సర్పము రూపంలో ఏ రూపంలో వచ్చి మోసం చేస్తుంది? The serpent took which form? In fact, the cunning Satan was వాడికి there. అప్పుడు పాము కనిపించింది, ఇప్పుడు మీ ఆలోచన కనిపించవచ్చు. Satan saw the serpent and used the serpent, but for Satan now he sees your thoughts. ఇప్పుడు నీ బ్రెయిన్ కనబడుతుంది. Now he sees your thoughts, your brain. అందుకనే మైండ్ గేమ్ ఆడటం జరుగుతుంది. That's the reason he is playing a mind game with ఈ you. మైండ్ గేమే మనుషుల్ని డిప్రెషన్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. And this mind game takes people to ఈ depression. మైండ్ గేమే మనుషులంటే విరక్తి వచ్చేలా చేస్తుంది. This mind game ensures that it hates ఈ people. మైండ్ గేమే నువ్వు ప్రేమించే వాళ్ళని కూడా దూషించేటట్టు చేస్తుంది. This mind game ensures the people whom you love also you ఈ start hating మైండ్ them. గేమే మాట తప్పేటట్టు చేస్తుంది. This mind game ensures that you go back behind giving a word. ఇది నిజమా? Is it true? Really? ఇది నిజమా? Really? వాళ్ళు మాకు విలువివ్వట్లేదు, దానికి అర్థం ఇది నిజమా? They are not giving importance to me. That means the question, really? వాళ్ళు Is నన్ను it true? పట్టించుకోవట్లేదు, ఇది నిజమా? They are not giving importance to me. If you are asking this question, ఒకప్పటి దేవుని దూతే అపవాది. the angel of light was once an angel. దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసి పరలోకము నుండి పడద్రోయబడిన అపవాది. Satan was an angel of God and he fell from heaven. మరి ఇప్పుడు Because of his దేవుని rebellion. సంబంధులు అలాగ వాడు ఏ విధంగా పడ్డాడో దేవుడి సంబంధులు కూడా అలాగే పడటం జరుగుతుంది. The way he fell down from heaven, even people who think that they are godly also will fall in the same way. వాళ్ళ ఆలోచన సర్పము, Their thoughts are like the serpent వాళ్ళు గొంతుగా తెరిచిన సమాధి, and their mouths are like the వాళ్ళ open నాలుక tombs. కింద సర్ప విషం ఉంది. And under the tongue is the poison. ఇది నిజమా? నీకు మర్యాద ఇవ్వట్లేదా? And then the question will come to you, really? They didn't give importance to you? ఇది నిజమా? నువ్వు వచ్చేసరికి అందరూ మొహం తిప్పుకుంటున్నారా? Really? Did people turn their faces when you came? ఇది నిజమా? వాళ్ళందరినీ ప్రేమిస్తున్నారు, నిన్ను ప్రేమించట్లేదా? Really? Did the people are loving others and they're not loving you? ఇది నిజమా? వాళ్ళని ఒకలాగా వీళ్ళని ఒకలాగా చూస్తున్నారు, ఇది నిజమా? ఇవన్నీ ఎవరు తెస్తున్నారు? Who is bringing all these thoughts? Really? Can ఇది it be నిజమా? true? Isn't it true? నిన్ను ప్రేమించట్లేదా? Are they not loving you? ఇది నిజమా? Is it true? ఎవరు తెస్తున్నారు ఇవన్నీ? Who is bringing these thoughts? ఈ స్వభావం ఎవరిది? Whose character is this? ఎవరిది ఈ క్యారెక్టర్? Who has this character? ఈ చాటింగ్ ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? Where is this communication starting? అంటే ఇది నిజమా అని సాతాను దూరంగా మనుషుల్ని తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. Satan takes a person very far away from God because of these negative thoughts. దీనినే సాతాను శోధన అంటారు. This is exactly what called as the temptation that comes from the devil. సాతాను ఎక్కడికంటే ఎక్కడికో తీసుకెళ్తాడు. The devil takes a person very far. వెళ్ళేటప్పుడు ఎవ్వరి మాట వినవు. And when you are being led by Satan, you వెళ్ళేటప్పుడు will not ఎవరిని listen to లెక్క anybody. చెయ్యవు. And when you've been led by Satan, you will not listen to anybody. నువ్వు అనుకున్నదే నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్తావు. And when you're led by Satan, you will be determined to do అప్పుడు whatever your శాపము heart కూడా says. నీకు చాక్లెట్ లా కనబడుతుంది. At that time, even curses will be very sweet to you. ఇది నిజమా? Is it true? ఇది నిజమా? Really? ఇది నిజమా? Can it be true? అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ మనిషిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది? That characterized person will go very far. అంటే ఇది నువ్వు దేవుడిలోనే ఉన్నావని సాతాను తీసుకుపోతుంది. The devil will deceive you by making you think that you are in the law but leads you to a wrong path. కాబట్టి అపవాది స్వభావమే శోధించడం. The characteristic of the devil is to tempt you and test you. వాడు శోధింపబడలేదే, He was not tempted. పడద్రోయబడ్డాడు. He was fallen. కానీ పడద్రోయబడి శోధిస్తున్నాడు. He has fallen and he is tempting others. శోధిస్తున్నాడు. He is actually tempting others. ఇది నిజమా అనుకుంటూ అందరి ఇంట్లోకి వచ్చేస్తున్నాడు. He keeps on
putting this doubt in everybody's mind and coming to the house by saying, కానీ is it true? ఇంటికి వచ్చినా కూడా నువ్వెక్కడ చూస్తావా అని భయంతో దాక్కుంటే ఓకే, ఎప్పటికైనా పారిపోతాడు. If he is scared of you after coming to your house, then he will run away. But కానీ if not, నువ్వు ఇది నిజమా అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు లొంగిపోతే, but if you believe in those words and you are going under his power, ఏ క్యారెక్టర్ లో ఉన్నారైతే? what character is there ఏమి in you? నమ్ముతున్నారు? What are you believing? ఏమి నమ్ముతున్నారు? What are you believing? వాళ్ళు ఎదుటి వాళ్ళు వస్తారు, ఏ రూపంలోనైనా వచ్చి నీకు మనశాంతి లేకుండా చేయొచ్చు. Anybody can come at any point of time and take away the ఇది peace from నిజమా you. అంటే ఏంటి? What does it mean? Is it true? ఏంటి నీ గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, అక్కడ మీరు ఇలా చేశారంట కదా? They will come to you and say, why are they talking about you like that? They say that you did like this. దానినే ఇది నిజమా అని వస్తాడు. This is exactly the meaning of the phrase. దేవుని Really? మాట యందు విశ్వాసం ఉంచుకుండుటకు దేవుని నుండి మనిషిని వేరు చేయడానికి వాడు ఈ విధంగా వస్తాడు. The devil wants to separate man from God and he can come in any form to do that. అంటే దేవుని నుండి వేరుపరిచి మనుషుల్ని వాడుకోవడమే వాడి ఫస్ట్ స్టెప్. His first step is to separate man from God and use that man to destroy many people. దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? దేవుడి నుండి నిన్ను వేరు చేస్తున్నాడంటే తన వైపుకి ఆకర్షించుకుంటున్నాడు. If he's separating you from God, that means he is attracting towards తన వైపు himself. ఆకర్షించుకుంటేనే నీలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది లేకుండా నీ మీద ఒక లేనిపోని ఒక అజంప్షన్ కానీ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేది వాడే. He removes the confidence from you. He brings in the assumptions and all the negative things because he has taken you away from God. అక్కడికి వచ్చి ఏమన్నాడు? What did he come and tell to Eve? ఇది నిజమా? ఈ తోటలో ఉన్న ఈ తోటలో ఉన్న అన్ని చెట్ల ఫలములు తినొద్దని దేవుడు చెప్పారా అని అంటారు. He came and put the question, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? అవ్వకు తెలీదా? Does not Eve know the truth? ఈ తోటలో ఉన్న చెట్ల ఫలములు ఏదైనా నువ్వు తినవచ్చును కానీ ఈ ఒక్క చెట్టు ఫలము మాత్రము నువ్వు తినొద్దు, నువ్వు తింటే ఆ దినమున చస్తావని దేవుడు చెప్పలేదా? The Lord gave very clear instruction that you may eat the fruit of any tree, but మరి వాడు except the fruit of this అందంగా particular tree. చిన్నగా నడుచుకుంటూ వచ్చి ఇది నిజమా, ఈ తోటలో ఉన్న ఏ ఫలము నువ్వు తినకూడదా అని టక్కున అలా కన్నింగా చేసేసరికి మనుషులు లొంగిపోతున్నారు. He came very subtly without even having any suspicion in Eve's mind, and he came and asked this question, is it true? నువ్వు శోధనని జయించగలిగితే దానికి అర్థము సాతానా బయటకు పో అని అర్థం. If you're able to overcome the temptation, that means you're telling Satan, get out of me. అది నిన్ను ఆకర్షించింది అని అంటే నువ్వు ఇంకొక 2-3 కలిపి అబద్ధం చెప్తావు. If he has attracted you, you also manipulate and add on to the lies. వాడు వచ్చి ఏమన్నాడు? What did he come and tell? ఈ తోటలో ఉన్న ఏ ఫలము నువ్వు తినకూడదా అని అన్నాడు. He came and asked, you should not eat from any of the trees or any of the fruit of the trees. కానీ ఈమె ఏం చెప్పింది? ఇది ముట్టొద్దు, ఇది తినొద్దు అన్నారు. ముట్టొద్దు అన్నది యాడ్ చేసింది ఈమె. But what was the reply of Eve? She said, you should not eat and you should not touch. అంటే ఇంత అందంగా కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ చేసి అవ్వని తన వైపు ఆకర్షించుకుని పాపం చేయడానికి ప్రేరేపించాడు. He beautifully told lies and deceived Eve and made her to sin. అంటే చాలామంది మనుషుల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒంటరితనాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటాడు. Remember this, if anybody is alone, if there's no company, he takes undue advantage of that person. 2, మనసులో ఉన్న అనుమానం ద్వారా శోధిస్తూ ఉంటాడు. Second is when you have doubt, he will cause temptation. అలాగే అనుమానం ద్వారా ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాడు. He will bring that doubt, he'll put the seed of doubt inside. అబద్ధాలు చెప్పి ఎంటర్ అవుతాడు. He will tell lies and enter. మన ఆలోచనలు మన బలహీనతలు తెలుసుకుని ఎంటర్ అవుతాడు. He knows our thoughts, he knows our weaknesses and enters. మోసగిస్తాడు. And he deceives. ఎక్కడ పాజిటివ్ లేదే. There is no scope of any positive things in him. ఆలోచనతో ఎంటర్ అవుతున్నాడు. He has entered through your thoughts. బలహీనత నుండి ఎంటర్ He has అవుతున్నాడు. entered through your weaknesses. మనం ఎక్కువ దేని గురించి ఆలోచిస్తామో, దేనిని ఎక్కువ ఇష్టపడతామో దానినే మనకి ఎరగా వేస్తాడు. The one that we love more and the things that we love more, he will use that as a trap. అందుకనే మీరు అన్ని విషయాల్లోనూ స్టేబుల్గా ఉండాలి.
That's the reason you have to be stable in all your ways and యోబు thoughts. ఎలా స్టేబుల్ గా ఉన్నాడు? How was Job stable in all అన్ని his ways? ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించాడు, అన్ని పోయాక కూడా దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించాడంటే స్టేబుల్ గా ఉన్నాడు అక్కడ. He was stable because when he had all the luxury, he was right in the sight of God. ఎక్స్పెక్టేషన్ అది పాజిటివ్ అయినా సరే, ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది నేను ఒప్పుకోను. Expectation, that one single word, even if it is positive, I will not entertain that వాళ్ళు in your నన్ను life. ప్రేమించాలి, They have to love వాళ్ళు me. నాకు మర్యాద ఇవ్వాలి, They have to give వాళ్ళు importance నాకు to అన్ని me. చెప్పాలి, They have to tell everything to వాళ్ళు me. నన్ను ఎక్కువ ఇష్టపడాలి. They have to love me more. ఇదంతా ఎక్స్పెక్టేషన్. All these are నీకు expectations. నేర్పించింది ఏంటి? But what did I teach you? ఎదుటివారు నీకు ఏమి చేయాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు, నువ్వు వాళ్ళకి చెయ్యి. But what did I teach you? Whatever you want others to do to you, you do to ఎంత them. బాగుంటుంది. How good it is. వాళ్ళు నాకు అన్ని చెప్పాలని నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు అంటే నువ్వు అంతా షేర్ చేసుకో. When you want others to come and share everything, వాళ్ళు you go and ఎక్కువ share నిన్ను everything. ప్రేమించాలని ఇష్టపడుతున్నావు అంటే నువ్వు ఎక్కువ వాళ్ళని If ప్రేమించు. you want the other person to come and love you more, you ఎలా love that person చూసినా more. కూడా నీకున్న జ్ఞానముతో, నీకున్న దేవుని యొక్క శక్తితో ప్రతి వాళ్ళని నీ జీవితంతో ఆకర్షించుకో. అప్పుడు వాళ్ళు సాతాను వైపు తిరగరు. No matter what, you attract every person towards you with love and kindness. Then they will not turn towards Satan. కాబట్టి ఎక్కువ దేనిని ఇష్టపడింది ఆమె? What did Eve love more? దేనిని ఎక్కువ ఇష్టపడింది? What did she like more? ఈ పండు ఒక్కటి ఎందుకు తినొద్దన్నారు? She was having doubt. Why did God say not to eat this fruit? ఎందుకు చెప్పారు? Why did he say? ఈ పండు ఎందుకు తినకూడదు? Why should I not eat this fruit? ఎందుకు ఇట్లా చేశారు? Why did God say so? ఎందుకు నన్ను పట్టించుకోలేదు? నేను మంచిగా చేశాను కదా, ఎందుకు ఇట్లా అంటున్నారు? Why people are not giving importance to me? I did good only. దేనికి? నేనేం చేస్తాను తెలుసా? You know what I'll do? నెక్స్ట్. I will say next and move forward. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం. నాకు సమయం లేదు. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ఇష్టం. I like to ఇలా redeem the time. ఆలోచించుకోవడం, దుర్వినియోగం చేయడం నాకు ఇష్టం I లేదు. don't want to waste the time. కాబట్టి ఏది ఎరవేశాడు? What did he put as a trap? ఎలాగే ఎరవేశాడు? How did he trap ఇది people? నిజమా అని ఆలోచన ద్వారా వచ్చాడు. He came by a negative thought, putting a doubt in our ఇది mind. నిజమా అని మనకున్న బలహీనత, వీక్నెస్. Is it true? That question was our weaknesses and he came into our ఈ life. రోజు మీతో చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా ఉండండి. Today I'm telling you, be careful. ఈ సర్పంగా మీ దగ్గరికి రావక్కర్లే, మీ ఆలోచనతోనే సర్పం ఎంటర్ అవుతుంది. Serpent doesn't have to come in the form of a serpent, or Satan doesn't have to come. నీ He'll come through your వీక్నెసెస్ thoughts. అంతా కూడా ఈ సర్పమే నీకు తెలియకుండా ఎంటర్ అవుతూ The ఉంటుంది. weaknesses comes in the form of a serpent and you will not even realize it. ఏ Having dominion in your ఆలోచనతో life. వస్తున్నాడు? In what kind of thought process is వాళ్ళు he నా coming and attacking? నా గురించే మాట్లాడుతున్నారు. He will come to tell you that they are talking only about you. నాకు తెలుసు, వాళ్ళు నేను వచ్చేసరికి ఆపేశారు. నా గురించి నాకు తెలుసు, నేను చెప్తున్నాను కదా. He will make you believe, saying, see, you entered and they stopped talking, so they're talking only about you. That's how he'll create a doubt like that. మాట్లాడుతున్నారా? పోనీలే మాట్లాడి పాపం. Even if people are talking against you, so what? Let them talk. ఎందుకంటే నువ్వు పాపం చేయట్లా, Because you have actually not committed any sin. నువ్వు దేవుడి పని చేస్తున్నావు. Because you're doing God's work. పోనీలే పాపం మాట్లాడుకొని. Okay, let them talk. ఎందుకంటే నువ్వు తలెత్తుకుని తిరుగుతున్నావు. Because you can raise your head నీ and talk. హృదయంలో ఏ దోషారోపణ లేదు. Because there is no accusations అందుకు in నువ్వు you. తలెత్తుకుని తిరుగుతున్నావు. That's the reason you can boldly ఎప్పుడు walk. గుర్తు పెట్టుకోండి, చెప్పుడు మాట్లాడినా ఎవరు ఏదైనా చెప్పినప్పుడు నువ్వు దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టలేదు అని అంటే నువ్వు దేవుడి ముందు తలెత్తుకుని నడుస్తున్నావు. You are well accepted in the sight of God when you're not giving any నీ importance to మీద నింద gossip. వేసినా కూడా నీ తల ఇలాగే తలగానే ఉంటది కానీ తోకలా ఉండదు. If you are being accused falsely, you will be like a head and you will not be like నాకు a tail. అవమానం జరిగిందే అన్న సిచ్యుయేషన్ నీకు రాదు. You will not even feel that you have been humiliated or insulted. ఎవరి ద్వారానైనా రావచ్చు. He can come through anybody. కానీ నువ్వు ఎట్లా ఉండాలంటే వాళ్ళు నేను కాపాడుకోవాలన్న మనస్తత్వంతో నువ్వు But ఉండాలి. you should always have a mindset that you need to save the person. నీ గురించి ఇలా చెప్తున్నారు, సరే పోన్లే చెప్పని. If they're talking bad about you, you say, okay, let them అదేంటి talk. నువ్వు ఇలా చెప్పవంట కదా. Don't even go and ask them, not required. నాకైతే చెప్పినట్టు తెలీదు పాపం, అలా అంటే మరి నేనేం చేయలేను కదా. If somebody comes and tells you told like this, it seems, you can simply say, I haven't అయిపోయింది. told. ఇంకా ఏంటంటే నువ్వు ఎంత హాయిగా ఉంటావో. Your life will be full of peace when you respond ఒకవేళ positively. నీ టెస్ట్ మనీ అక్కడ పాడు చేసినా కూడా నువ్వు ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు తలెత్తుకునే ఉంటావు. Even if your reputation has gone for a stake or toss, your head will be lifted up. లేకపోతే ఆ మాటలే తీసుకున్నావు అనుకో, But if you keep on hearing those words again నా and again, జనులు 2 నేరములు చేయుచున్నారు, జీవజలపు ఊటనైన నన్ను
విసర్జించుచున్నారు, బ్రద్దలైన తొట్లలో నీళ్లు నింపుతున్నారు అన్న ప్రశ్న వేసుకునే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. Then it'll like God asking and telling you that my people have committed two sins. One, they have got broken cisterns and they're filling water into the broken cisterns. ఈ రెండు మీరు విసర్జిస్తేనే సాతాను ఎంటర్ అయి మిమ్మల్ని పరిపాలించగలుగుతాడు. The devil will have dominion in your life if you will let go of the living waters. నీ తొట్టె బ్రద్దలైనట్టు చెప్పడు. He will not tell that your cistern is broken, నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావంటాడు. but he will say you will be blessed. నువ్వు దేవుని విసర్జిస్తున్నావని చెప్పడు. He will not tell that you have forsaken God. నువ్వు సారీ చెప్పు, దేవుడిని He వదిలేస్తాడు. will simply say you're sorry and God will forgive you. కాబట్టి ఏ అపరిచితుడు ఎవరు నిన్ను ప్రేరేపించి ఈ ఆలోచనలు నడిపిస్తున్నాడు? Therefore, which wrong characterized person is having dominion in your life? చూడండి 17th verse, Genesis verse 3. ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము 17వ వచనం. జెనసిస్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 17. ఆయన ఆదాముతో, నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములను తింటివి కనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడి ఉన్నది, ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీయు దాని పంట తిందువు. మాటల్లో తేడా రావడం వలన ఇటువంటి శాపానికి లోనవుతూ ఉంటారు. When people manipulate their words or have double tongue, that's how they will become a snare to the curse. దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తే ఏమి జరుగుతుంది? What will happen if you disobey God's instructions? మీకు తెలియకుండానే మీరు పాపానికి బలం ఇస్తున్నారు అని అర్థం. Without your knowledge, you're giving strength to sin. దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తే పాపానికి మరింత బలము చేకూర్చి మిమ్మల్ని పరిపాలించడానికి వాడిని పోషిస్తున్నారు అని అర్థం. You are giving so much of strength to the sin and you're feeding sin and he is having dominion in your ఎలా life. పోషిస్తున్నారు? How are you feeding 14 sin? and 15. Read 14 and 15 verses. 14-15 వచనములు. అందుకు దేవుడైన యెహోవా సర్పముతో, నీవు దీన్ని చేసినందున పశువుల అన్నిటిలోనూ భూజంతువుల అన్నిటిలోనూ నీవు శపింపబడిన దానివై నీ కడుపుతో ప్రాకుచు నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ మన్ను తిందువు. మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలగజేసేదను. అది నిన్ను తల మీద కొట్టును, నీవు దానిని మడిమ మీద కొట్టుదు అని చెప్పాను. ఎందుకు ఈ మాట వచ్చింది? Why this verse was spoken? ఎందుకంటే ఆదాము అవ్వలని సంజాయిషి అడిగారు. The Lord was asking Adam and Eve, what happened? ఆదాము నువ్వెక్కడా? God asked Adam, where are you? నిన్ను ఎలా సృష్టించాను? ఏ మహిమతో నిన్ను కప్పాను? నువ్వు పాపం వెనకాల దాక్కుంటావా? The Lord was actually asking, where are you means, I have given you a glorious body, but you have been hiding behind sin. అపవాది యొక్క పని ఏంటంటే మీరు ఏ పాపం చేయలేదనే మిమ్మల్ని చూపిస్తారు. మేమంతా బాగానే ఉన్నామే, మేము ఏ పాపము చేయలేదే, మాకంతా బాగానే ఉంది అంటారు. కానీ లోపలంతా టెన్షను, బాధ, దుఃఖము, ఏదొక రోగము, ఏదొక బాధతోనూ, ఎవరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోలేని దుఃఖముతోనూ ఉంటారు. కానీ అందరితో మేము బాగానే ఉన్నామే, మాకేమీ లేదు అని అంటారు. Satan will ensure that you are behind sin and you don't even realize it, but you will say you're really right, everything is going on fine. ఈ That's రోజు how he deceives. ఎందుకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం? Why am I asking this question today? ఆదాముని అవ్వని, పాపం చేసిన ఆదాముని అవ్వని ప్రశ్న వేశారే కానీ సర్పాన్ని అడిగారా? The Lord questioned Adam and Eve, but the Lord questioned serpent. మోసం చేసింది ఎవరు? Who deceived? సర్పం మోసం చేసింది. It was Satan who deceived. మరి Serpent who ప్రశ్న deceived. ఎవరిని అడగాలి? Now who should be questioned? వాళ్ళకున్న స్థాయిని, మీకున్న స్థానాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. You should know what is your state. కాబట్టి ఆదాము అవ్వని అడిగినట్లు అందరిని అడుగుతారు. The way God questioned Adam and Eve, God will question you also. సాతాను స్వభావము ఎరిగిన వాడు కాబట్టి Because God knows the characteristics of Satan. దాన్ని అడగకుండా శపించారు. Without questioning Satan, మిమ్మల్ని అడిగారు. serpent, God cursed serpent, but God will question you. జంతువులన్నిటిలో, పశువులన్నిటిలో పాము, ఘట సర్పము శపింపబడింది. The serpent who became cursed. అందుకనే స్త్రీ సంతానమునకు స్త్రీ ద్వారానే పిల్లలు పుడతారు కాబట్టి సర్పానికి గొడవ ఉంటుంది ఎప్పుడును. That's the reason there will always be a fight between humans and snakes or serpents. ఎవరు? మీరే. It's you. ఈ అపవాదం అన్నది యుగాంతము తర్వాత కూడా, 1000 ఏళ్ల పరిపాలన తర్వాత కూడా వాడు ఇంకా తోక ఆడిస్తూనే ఉంటాడు. Even after the 1000 years of millennium, he would still wagging his tail. మీకు తెలుసు కదా, You know it.
దేవుడు ప్రతిదీ కూడా అన్నిటి నుండి రక్షిస్తారని తెలుసు కదా. You are thinking that God will save you from తెలిసి everything. కూడా వాడు తోకను పట్టుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటే ఎట్లా? But if you go on catching hold of the serpent's tail, అంటే what will you do? వాడి మాటలు నమ్ముతున్నారు, That means you are believing ఆలోచనతో Satan. తప్పిపోతున్నారు, You are getting మాటతో lost because of the తప్పిపోతున్నారు. thoughts. You are getting lost because హృదయ of the ఆలోచనతో words. తప్పిపోతున్నారు, You are lost because of the thoughts of చెవుతో విని the heart. తప్పిపోతున్నారు, You are giving ear to మీ gossip. You are ఓన్ lost. అండర్స్టాండింగ్ తో You తప్పిపోతున్నారు. are lost because of your own understanding. ఇది నిజమా? Is it true? ఇది Really? ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా. Is this not a surprise? ఇది ఆశ్చర్యము కాదు, Is this not a surprise? ఇది ఆశ్చర్యమే. This is indeed a surprise. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ప్రశ్న వేస్తారు కానీ సాతానుని ప్రశ్న వేయరు, నీ ఆలోచన ప్రశ్న వేయరు, నిన్నే అడుగుతారు. God will not question your thoughts. God will not question the serpent, but God will indeed question you. చూడండి అపోస్తలుల కార్యములు 3వ అధ్యాయము 10 నుండి 12 వచనాలు. అపోస్తలుల కార్యము 3వ అధ్యాయము 10 నుంచి 12 వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 10 to 12. శృంగారమును దేవాలయపు ద్వారమునొద్ద భిక్షము కొరకు కూర్చుండేవాడు వీడే అని గుర్తెరిగి వారికి జరిగిన దానిని చూచి విస్మయముతో నిండి పరవశులైరి. వాడు పేతురును యోహానును పట్టుకొని ఉండగా ప్రజలందరూ విస్మయం నుండి సొలొమోనును మంటపములో ఉన్న వారి యొద్దకు గుంపుగా పరిగెత్తి వచ్చిరి. పేతురు దీనిని చూచి ప్రజలతో ఇట్లనెను, ఇశ్రాయేలులారా, మీరు దీని విషయమై ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు? మన సొంత శక్తి చేతనైనను భక్తి చేతనైనను నడవ వీనికి బలమిచ్చినట్టుగా మీరు ఎందుకు మా తట్టు తేరి చూచుచున్నారు? అంటే దాని అర్థము ఎందుకు ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు? Why are you getting surprised? We just now read Acts నా chapter 3, 10 సొంత to 12. ఆలోచనతో మీకు బోధిస్తున్నానా? You think I'm teaching you నా with my own సొంత thoughts? శక్తితో అక్కడ స్వస్థత చేశామనుకుంటున్నారా? The Lord is, these people are asking, have we done ఎందుకు miracles with our own power? ఆశ్చర్యపోతున్నారు? With our own miracles have ఇది we done? చేసింది ఎవరు? And they were asking, who ఆది did this? దేవుడు. Peter was telling it's done by God. ఆయన చేసిన కార్యము మీరు చూసేది ఎంత ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుందో చూసారా మీరు? Is it not surprising that God has done ఆ this miracle? ఆశ్చర్యము మీ జీవితంలో ఎప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉండాలి కానీ నిరాశ్చర్యంగా చెయ్యకూడదు. The blessing should remain as a blessing, but it should not be as an astonishment. చూడండి మీకా 7:15-17. మీకా చాప్టర్ 7 వర్సెస్ 15 to 17. ఐగుప్తు దేశముల నుండి నీవు వచ్చినప్పుడు జరిగినట్టుగా నేను జనులకు అద్భుతములు కనపరుతును. అన్ని జనులు అది చూచి తమకు కలిగిన బలమంత కొంచెమని సిగ్గుపడి నోరు మూసుకొందురు. వారి చెవులు చెవుడెక్కిపోవును. సర్పము లాగున వారు మన్ను నాకుదురు. భూమి మీద ప్రాకు పురుగు వలె తమ ఇరుపులో నుండి వణుకుచు ప్రాకి వత్తురు. మన దేవుడైన యెహోవా యొద్దకు భయపడుచు వత్తురు. నిన్ను బట్టి భయము నొందుదురు. ఎలా వస్తారంట? పాములాగా వస్తారంట. How will these people come? They'll come like snakes crawling. దేవుడు చేసే కార్యాలు, దేవుడి యొక్క ఉపదేశము విన్నప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. When you hear God speaking and God's miracles, it will be కుమారులు surprising. ఎప్పుడు తల ఎత్తుకుని రాజ్యంలోనికి ఎంటర్ అవుతారు. దాసులు దాసులే. Sons will lift up their countenance on their head and they will enter the kingdom, but slaves are ఎవరి slaves. దాసులు? Who are you slave ఇది to? నిజమా అని ప్రశ్న వేసుకునే దాసులు. These are the slaves to the ones who believed in the question, can it be true? ఈ దాసులందరూ కూడా దేవుడు చేసే కార్యాలు చూసి సిగ్గుపడతారంట. And these slaves will be really ashamed when they see ఆ God's work. వాక్యము వినేటప్పుడు వాళ్ళకి భయము వచ్చి చెవులు గింగురమంటాయంట వాళ్ళకి. And these people will be really will feel scared by hearing the word of God. చెవుడెక్కిపోతుందంట వాళ్ళకి. And the ears will really be అవి very tough to hear. జరగబోయే దినాలే వచ్చేవి. And these are the days that's going to take place. మరి సర్పము లాగున వారు మన్ను నాకుదురు అంటే మన్ను నాకుదురు అంటే సర్పము ఏ విధంగా పాపానికి అలవాటు పడుతుందో ఆ విధంగానే వాళ్ళు పాపాలని అభ్యాసం చేసుకుంటారు. And this, like the serpent licking the dust, so these people will be giving importance to sin and practicing it. అంటే దేవుడి నుండి వేరుపడి సాతాను ప్రవర్తించిన విధంగా అప్పాములాగా ప్రవర్తించుకుంటూ వాళ్ళు ఇంకొకరింటికి వెళ్ళి ఈ సర్పము మాట్లాడినట్టుగానే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అందుకని పాములాగా పాకుతూ వెళ్తూ ఉంటారు. These people will crawl like snakes. They will go to many households and talk as if the serpent was speaking to Eve. These people go on raised out. చూడండి ఆమోస్ 9:3. ఆమోస్ 9వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ఆమోస్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 3. వారు కర్మేలు పర్వత శిఖరమున దాగినను నేను వారిని వెతకబట్టి అచ్చటి నుండి తీసుకొని వచ్చేదను.
నా కన్నులకు కనబడకుండా వారు సముద్రంలో మునిగినను అచ్చట సర్పములకు నేను ఆజ్ఞ ఇత్తును, అది వారిని కరుచును. Come. చాపకి ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు యోనాని మింగడం మానేసింది, సింహాలకి ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు దానియేలును ముట్టుకోకుండా ఆపేసింది. God gave instruction to the fish not to eat Jonah. God gave instruction to the lions not to మరి ఏ consume పాము Daniel. మాట వింటున్నారో ఆ పాము చెప్పిన మాట వినడం వలన వెళ్ళిపోయి కరు అని ఆజ్ఞ ఇస్తే వచ్చి కరిచిపోయింది. And the same serpent, since you are hearing, the same serpent will come and bite you. అది వారిని కరుచును. That will go and bite them though, because they have grown. 9th verse. Verse 9. 9వ వచనం, ఆమోసు 9వ అధ్యాయము 9వ వచనం. నేను ఆజ్ఞ ఇయ్యగా ఒకడు ధాన్యము జల్లెడతో జల్లించినట్లు ఇశ్రాయేలీయులు అన్యజనులు అందరిలో జల్లింతును గాని ఒక చిన్న గింజ అయినను నేల రాలదు. నెక్స్ట్ 10వ వచనం, verse 10. ఆ కీడు మనలను తరిమి పట్టదు, మన యొద్దకు రాదు అని నా జనులలో అనుకొను పాపాత్ముల అందరూ ఖడ్గము చేత చత్తురు. ఏమనుకుందాం మరి? What shall we say to these verses? In ఆ the Lord, కీడు మనల్ని తరిమి పట్టదు, ఆయన రక్తం నాకు విడుదల చేస్తాది, నన్ను ప్రేమిస్తారు, నాకు ఏ బాధ ఉండదు అనుకున్న పాపాత్ములందరూ ఖడ్గము చేత చత్తురు. all the sinners means those people who say blood of Jesus Christ has washed me, I am not in sin, God loves me. These people will surely die by the sword. భూమి మీద ఒక రాజ్యం ఉంది. There is a kingdom in the world. ఆ రాజ్యం పేరు ఏంటి? What is the name of that kingdom? ఏంటి ఆ రాజ్యం పేరు? What is the name of that kingdom which is in this world? పాపిష్టి రాజ్యం. This is a sinning kingdom, kingdom of sinners. 8th verse చదవండి. Verse 8. 8వ వచనం, verse 8. ప్రభువైన యెహోవా కన్ను ఈ పాపిష్టి రాజ్యము మీద నున్నది, దానిని భూమి మీద ఉండకుండా నాశనము చేతును. అయితే యాకోబు సంతతి వారిని సర్వనాశనము చేయగా విడిచిపెట్టెదను. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇదే యెహోవా వాక్కు. యాకోబు వంశస్థులను మాత్రము, యూదా జనాంగము మాత్రము ఎవరైతే లేఖనానికి లోబడి ఉంటారో వారికి ఎప్పుడు నాశనం ఉండదు. I will not destroy the house of Jacob, says the Lord. Those people who are in, I will not destroy them. Romans 16 verse 20. I will accomplish this through you. Romans chapter 16 verse 20. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 20వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 16 verse 20. సమాధానకర్తయగు దేవుడు సాతానును మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా చితక త్రొక్కించును. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీకు తోడైయుండును గాక. మీ Romans కాళ్ళ 16:20. కిందకు చితక త్రొక్కించును. And Satan will be soon crushed under your feet shortly. మీ కాళ్ళ కింద చితక త్రొక్కించును. You will soon crush Satan under your own మరి feet. మీ పైన ఏముంది? But what is above you? దేవుని రాజ్యం ఉంది. The kingdom of God మీ is above పైన you. ఏముంది? What is above you? పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఉంది. The anointing of the Holy మీ Spirit is పైన above you. ఏముంది? What is above you? దేవుని యొక్క మహిమ ఉంది. The glory of God is మీ above పైన you. ఏముంది? What is above you? దేవుని యొక్క వాక్యం అన్న వస్త్రం ఉంది. There is a garment of the మీ word of God పైన upon you. ఏముంది? What is above you? స్తుతి వస్త్రం ఉంది మీ You నోట్లో. have the garment of మీ praise. పైన ఏముంది? What is above you? ఎఫోద్ ఉంది. There is an ephod ఆ upon you. ఎఫోద్ అన్నది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని జరిగించువారు ఎఫోద్ ధరించుకుని The ఉంటారు. people who obey and walk according to the word of God వాళ్ళ will కాళ్ళ put on కింద the ephod. ఏముంది? What is underneath their feet? సాతాను ఉంది. Satan is under their feet. ఎవరి కింద ఉంది? Under whose feet is Satan? మీ కాళ్ళ కింద It's ఉంది. under your feet. ఇదే జరగబోయేది. This is what is happening and going to happen. జరగబోయేది, జరుగుతున్నది, జరుగుతూనే ఉండేది. The things that has happened and going to happen and will take place also. జరుగుతూనే ఉండేది. ఇది ఆగేది కాదు. ఎందుకంటే లేఖనము మీరు ఆపరు, లేఖనాన్ని వినటం మీరు ఇష్టపడుతున్నారు, లేఖనం నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటుంది. You are hearing the word of God, you are not neglecting the word of God, and the word will protect you, and the crushing also of Satan continuously takes place. Or దావీదు are you చేతిలో crushing? ఉన్న రాళ్ళు ఏమున్నాయి? What was there in the stones used by నీతి David? ఉంది, న్యాయం ఉంది, సిద్ధపాటు ఉంది, భయభక్తులు ఉంది, లోబడుట ఉంది. He had righteousness, he had fairness, he had all the qualities is mentioned. అందుకనే దావీదు కాళ్ళ దగ్గర ఏముంది? గోలియాతు తల ఉంది. What was there under David's leg? It was గోలియాతు ఉన్న Goliath's head was హైట్ కి there. ఆ గోలియాతు మోకాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంటాడేమో. Maybe David was so small stature compared to David, but what was there under David's leg? అంటే దేవుని శక్తి గొప్పది.
That means the power of God is greater than anything else. ఆ మనిషి శక్తి గొప్పది కాదు. The power of man is not greater. ఇప్పుడు ఏ స్వభావము అతను కలిగి ఉండటం వలన ప్రతి విషయంలోనూ జయం కలిగేది. He had this wonderful characteristics. That's the reason he was able to subdue any. రోమన్స్ 3:13. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 13వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 13. వారి గొంతుకు తెరిచిన సమాధి తమ నాలుకలతో మోసనము చేయుదురు, వారి పెదవుల క్రింద సర్ప విషం ఉన్నది. అంతే, మాట ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడేవచ్చు. Romans 3:13, their throat is an open tomb, with their tongues they have practiced deceit. అందుకనే గోలియాతు దావీదుని వాళ్ళ దేవుళ్ళ పేర్లో శపించుకుంటూ వచ్చాడు. That's the reason Goliath was cursing David and the Israelites with the names of their gods. అంటే గోలియాతు స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు ఏం పలుకుతారు? మాటని ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడతారు, లేనిది క్రియేట్ చేసి మాట్లాడతారు, లేని అబద్ధాన్ని సృష్టించి మాట్లాడతారు, మాట తప్పుతారు. People who speak falsehood, who speak deceit, who manipulate the words are having the characteristics of Goliath. వారి నోట నిండా శపించుటయు పగ ఉంటది. ఈ పగ సాధించాలంటే అబద్ధ ప్రమాణాలు కూడా వెనకాడరు వాళ్ళు. These people are quick in telling lies because they want to destroy the other person. 1 John 3:8. మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము 8వ వచనం. 1 John chapter 3 verse 8. అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేయుచున్నాడు గనుక పాపము చేయువాడు అపవాది సంబంధి. అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుని ప్రత్యక్షమాయను. We just now read 1 John chapter 3 verse 8. అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేయుచున్నాడు అంటే ఏంటి? What does it mean that the devil has been sinning from the beginning? దేవుడి ప్రజల్ని మోసం చేయడం పాపమే. To deceive godly children is a sin. అక్కడ పాపము వాడు చేసుకుంటూ వెళ్ళడం కాదు. He is not sinning. దేవుడు పిల్లలతో పాపం చేయించడం కూడా పాపం వాడి మీద కూడా వస్తుంది. He is enticing people to sin. That's the reason he is అందుకనే నీ పొరుగువాని పాపంలో నువ్వు పాలభాగస్తుడు అవ్వకు అని అన్నారు. That's the reason you do not have to become a partaker of your neighbor's sin. Matthew 13:38. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 38వ వచనం. Matthew chapter 13 verse 38. పొలము లోకము, మంచి విత్తనములు రాజ్య సంబంధులు, గురుగులు దుష్టుని సంబంధులు. గురుగులు దుష్టుని సంబంధులు. ఈ గురుగులు ఎలాగంటే కాంప్రమైజ్ లైఫ్ ఇష్టపడతారు. The tares are the sons of the wicked one. These tares are willing to compromise their lives. దానికే ఇష్టపడతారు. They give importance to ఇది నిజమా అనుకున్న వాళ్ళు అని చెప్పి ఈ ఆలోచన ద్వారా తప్పిపోతూ, ఎక్స్పెక్టేషన్తో తప్పిపోతూ, అజంప్షన్తో తప్పిపోతూ ఈ సర్పాన్ని వాళ్ళ నోట్లోను, వాళ్ళ ఆలోచనలోను, వాళ్ళ హృదయాన్ని పెట్టుకుంటున్నారు. చూడు, ఆ గురుగు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. The tares are nothing those people who are leading a hypocrisy like having lies and they do manipulate by keeping serpent in their tongue and దుష్టుని their సంబంధులు. tares are the people, the children of the devil. ఎందుకంటే వీళ్ళు దేవుడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఇష్టంగానే జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు గురుగులు. The people will say God, but they lead a life totally belonging to Satan. ఇది అయిపోయింది. After this, ఆ విధంగా సర్పం వచ్చి ఈ విధంగా ఆదాము అవ్వని మోసం చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. ఆదాము అవ్వని ఈ భూమి మీదకి తోసి వాళ్ళు కూడా ఏదైనా తోటలో నుండి బయటకు వచ్చారు. తర్వాత ఏంటి? what happened after Satan deceived Adam and Eve were thrown out of Eden? తర్వాత ఏమైంది? What happened then? భూమి మీద అంతా మొదలైంది పాపం. The entire sin was spreading in the world. చూడండి 2 Corinthians 11:14. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 14వ వచనం. 11వ అధ్యాయము 14వ వచనం. 2 Corinthians chapter 11 verse 14. ఇది ఆశ్చర్యము కాదు, సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకొనుచున్నాడు. ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు? 2 Corinthians 11:14 was read. యుగాలు మారిపోతున్నాయి, జనరేషన్స్ మారిపోతున్నాయి. Times are changing, generation is changing. అలాగే పాము రూపం నుండి వెలుగుదూత వేషంలోకి వచ్చేసాడు. And from serpent he has become transforming himself to an angel of ఈ light. వెలుగుదూత వేషంలో వచ్చేసరికి వాక్యమే కదా, ఏదైనా వాక్యమే అని మొదలెట్టాడు. And the angel of light will keep on deceiving people, telling that you can listen to any word of God anywhere. అందుకని ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏముంది, దేవుడి వాక్యమే కదా అని మొదలెట్టాడు. That's the reason he started deceiving people. Wherever you go, it's a church. Wherever you go, it's a word of God. ఇది కూడా ఆశ్చర్యం కాదు? Is this not also surprising? ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉందో చూడండి. See how surprising this is. వెలుగుదూత వేషం, అప్పుడు వచ్చి పాము వేషంలో వచ్చాడు, ఇప్పుడు వెలుగుదూత వేషంలో వచ్చారు. He came in the form of a serpent and now he's coming in the form of an angel of light.
పౌలు కాలం నుండి ఇప్పుడు వరకు అనేక మంది తప్పుడు అపోస్తలు క్రీస్తు సంఘంలో ప్రవేశిస్తున్నారు, ప్రవేశించేశారు, ఇప్పుడున్నారు. There are many false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ, but actually they do not belong to the apostles of Christ. ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు? How are these people ఎలా ఉంటారు classified? వాళ్ళు? How will they be? చూడండి 15th verse. Read verse 15. 15వ వచనం. కనుక వారి పరిచారకులను నీతి పరిచారకుల వేషము ధరించుకొనుట గొప్ప సంగతి కాదు, వారి క్రియల చొప్పున వారికి అంతము కలుగును. మీకు ఎలా తెలుసు? How do you know? మరి వాళ్ళు వాక్యం చెప్తారు, They also will tell the word of God. వాళ్ళు కూడా సువార్త చెప్తారు. They will also tell the gospel. అపోస్తలు పౌలు ఏమన్నాడు? What did Apostle Paul say? వీళ్ళు కక్షతో సువార్త చెప్తున్నారు, You are telling the word of God with deceit. వాళ్ళకన్నా మేము ఇంకా బాగా చెయ్యాలని లోకముతో వాళ్ళ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో సువార్త చేస్తున్నారు. You are preaching the word of God in the form of a competition or some deceit. చెప్పేసరికి అందరూ సేవ చేస్తున్నారు, సేవ చేస్తున్నారు, సేవ చేస్తున్నారు అని వాడు సక్సెస్ సాధించాడు కదా వెలుగుదూత. The angel of light was successful making people believe that they're doing God's work. 13th verse. Verse 13. 13వ వచనం. ఏలయనగా అట్టివారు క్రీస్తు యొక్క అపోస్తుల వేషము ధరించుకుని వారై ఉండి దొంగ అపోస్తులను మోసగాండ్రకు పనివారై ఉన్నారు. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. ఒకే గురువు ఉండాలి. There has to be only one master, ఆ one గురువు teacher. మీ గురువు ఎలా ఉండాలో మీరు తెలుసుకోవాలి. You should know how that master should be. గురువు నిన్ను పిలుచుకునేటట్టు చూసుకోవాలి. The master should call you. That's how you should lead. ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నా, మీరు కాదు నన్ను ఏర్పరచుకుందని లేఖనం చెప్తుంది. Because I have called you, you have not chosen me. He established. వెలుగుదూతతో పని లేదు, You have nothing to do with the angel of light. సన్నిధి దూతే ఉంటుంది. Because the most important, the angel of presence. వెలుగుదూతతో సంబంధం లేదు. There's nothing to do with the angel of పాపం light. చేసావు కదా పర్వాలేదు దేవునికి క్షమించమని. మనుషులు ఎవరైనా పాపం చేస్తారని చెప్పే దూతలు కాదు. The angel of light will say, you can keep on saying, don't worry, you can go and ask sorry and God will forgive you. ఆ సన్నిధి దూతే మోషేతో చెప్తాడు, That angel of presence spoke to నా Moses, మహిమ నీతో పాటు వస్తుంది అని. telling that my presence shall go before ఆ thee. సన్నిధి దూతే పౌలుతో చెప్తారు, And the same angel of presence will talk నా to కృప Paul. నీకు చాలును అని. My grace is sufficient for thee. ఏ బాధ దుఃఖము కాదు, నా కృపే నీకు చాలును, అదే నిన్ను కాపాడుతుంది అన్నప్పుడు ఏ ప్రొటెక్షన్ కావాలి మీకు? It's not about the troubles or struggles, but the grace itself is protected. వెలుగుదూతకి అధికారం ఉండదు. వెలుగుదూత ఎప్పుడెప్పుడు వీళ్ళని నాశనం చేద్దామన్న ఆత్రంతో ఉండేది వెలుగుదూత. The angel of light desires only to destroy people, not to speak with authority. వాడి పని దొంగతనము, హత్యానాశనం అయిపోయింది, ఖతం. His role is to steal, to kill and to destroy. That's it. ఎలా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది? How is he destroying? నీ దృష్టిలో నువ్వే దేవుడివి, నీ దృష్టిలో నువ్వు అనుకున్నదే కరెక్ట్ అని నిన్ను చేసి వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. It makes ఇంకా you- నువ్వు మిగతా పని చేసుకుంటూ It వెళ్ళిపోతావు. makes you believe that you're right in the sight of God and you're going in the right way, and you will keep on going in the wrong way. మార్క్ 13:22. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము 22వ వచనం. మార్క్ చాప్టర్ 13 వర్స్ 22. ఆ కాలమందు అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైన ఎడల ఏర్పరచబడిన వారిని మోసపుచ్చుటకై సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను అకపరిచెదరు. ఆ కాలములో In those times, there will be so many false Christs and false apostles. That's what the Lord is. పరిగెడతారు. People will go behind them. ఆ కాలములో అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలు వచ్చి సాధ్యమైన ఎడల ఏర్పరచబడిన వారిని మోసపుచ్చుటకై సూచక క్రియలు మహత్కార్యాలు వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. These false Christs and false apostles can do many signs and wonders, and లేఖనం అవసరం, the word of God is very important. ఉపదేశం అవసరం. The word of God is very ఈ important. భోజనం ఉందంటే నీ ఎముకలు ఎవరు విరగొట్టలేరు. If you have this feeding in your life, ఈ nobody can break your భోజనం bones. ఉందంటే నీ రక్తం తక్కువవ్వదు. Your blood will not have any problems when ఈ you have this భోజనం feeding. ఉందంటే నీ కిడ్నీలు పాడవ్వదు. When you have this type of preaching, your kidneys also ఈ will not spoil. ఉపదేశం ఉందంటే నీ లంగ్స్ పాడవ్వదు. Not your lungs also will be spoiled. నీ లేఖనం ఉపదేశం ఉందంటే నువ్వు పలికింది జరుగుతుంది. Whatever you speak will come to pass if you have the feeding of the word నువ్వు of God. పలికిన వాక్కు వెళ్ళి ఆ కార్యము జరిగించి నీ దగ్గరకు వస్తుంది. The word will accomplish its purpose and then come. It will not ఇప్పుడు- return void. మీకు ఉపదేశం కావాలా, అద్భుత కార్యాలు,
ఆశ్చర్య కార్యాలు కావాలా, ప్రవచనాలు కావాలా? Do you want the word of God or do you want miracles and healings and వెలుగుదూత blessings? ప్రవచనాలే చూపిస్తాది. The angel of light will show only prophecies. వెలుగుదూత ఒక్క ప్రార్థననే చూపిస్తాది. The angel of light will show only prayers. వెలుగుదూత కుటుంబ ప్రార్థననే The చూపిస్తాది. angel of light will show only family prayers. నీలో పాపం బయటికి రానివ్వదు. But the angel of light will not talk about your sins and sin. ప్రార్థన చేయి అని నేర్పిస్తుంది, నీలో పాపాన్ని బయటికి రానివ్వదు. It will only tell you to pray, but not tell you అంటే about the నువ్వు sins inside you. పాపంలో ఉండి ప్రార్థనలో కూర్చుంటే ఆ ప్రార్థన ఎక్కడికి వెళ్తుంది? If you are living in sin and you are praying, where is నువ్వు that prayer పాపంలో going? ఉండి ఉపవాసం చేస్తే ఆ ఉపవాసం ఎక్కడికి వెళ్తుంది? When you are praying, where is that prayer going to? అందుకనే Even ఈ while ఉపవాసం దేవుడు అంగీకరించరు. Therefore, your prayers and your fast, God will not recognize. లేఖనము, The word of God is very important. లేఖనము, The word of God is very important. ఉపదేశం ఎప్పుడూ కూడా నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటుంది, నిన్ను సంరక్షిస్తూ ఉండేది ఉపదేశం. అద్భుత కార్యాలు ఇప్పుడు ఉంటాయి, తర్వాత ఉండదు. But the word of God is the only thing that can help you. The miracles and signs and wonders will not be after some time. ఉండదు, అది టెంపరరీ. అద్భుత కార్యాలన్నీ It's only temporary. God వాళ్ళలో pulls in your house. మార్పు లేకుండా మిగతా వాటన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు, చూసారా? అది వెలుగుదూతే. People are not giving importance to their transformation, but they're giving importance to other things. These are Acts the angels of 20 light. verse 29. అపోస్తల కార్యము 20వ అధ్యాయము 29వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 20 వర్స్ 29. నేను వెళ్ళిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియను. వారు మందను కనికరింపరు. They will not show mercy. అయ్యా నేను కష్టంలో ఉన్నా, ప్రార్థన చేసుకుందాం అమ్మా. If you say you're in difficulty, they say let's pray. చాలా చలేస్తుంది అయ్యా, దుప్పటి కప్పుకోమ్మా. Well, I'm feeling a little bit cold. They'll say put on a blanket. అయ్యా చాలా ఆకలేస్తున్నాయి, భోజనం చేయమ్మా నువ్వు. So I'm very hungry. They'll say go and have food. ఫుడ్ చాలా అవసరం, భోజనం And they will చెయ్యమ్మా. also say food is very important. Go and eat. పెట్టరు, But they will not give. ఇవ్వరు. They will not give. They will not పోషించరు. feed. They will not feed. రోమన్ 16 verse 17 and 18. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయం 17-18 verses. 17-18 వచనము. సహోదరులారా, మీరు నేర్చుకున్న బోధకు వ్యతిరేకముగా వేదములను ఆటంకములను కలుగజేయు వారిని కనిపెట్టి యుడుడని మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. వారిలో నుండి తొలగిపోవుడి. అట్టి వారు మన ప్రభువైన క్రీస్తును కాక తమ కడుపునే దాసులు. వారు ఇంపైన మాటలను, ఇచ్చకములను, నిష్కపటములను, మనస్సులను మోసపుచ్చుదురు. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. You have to remember this verse. ఏ కపటము లేని వాళ్ళని కూడా మోసం చేయగలిగే శక్తి ఈ అపవాదికి ఉంది. నిజమా? The serpent is capable of deceiving any person, even the simple. ఇది నిజమా అని చెప్పి ఏ కపటము లేని వాళ్ళని కూడా మోసం చేయొచ్చంట. He will easily deceive anybody. Galatians 1:7 and 8. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7-8 వచనం. Galatians chapter 1 verses 7 and 8. అది మరి యొక్క సువార్త కాదు గాని క్రీస్తు సువార్తను చెరపగోరి మిమ్మును కలవరపరచు వారు కొందరు ఉన్నారు. There are some people who will pervert the gospel of Christ. మేము మీకు ప్రకటించిన సువార్త గాక మరి యొక్క సువార్తను మేమైనను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన ఒక దూతైనను మీకు ప్రకటించిన ఎడల అతడు శాపగ్రస్తుడు అగును గాక. అవును, సువార్త, సువర్తమానము అంటే సువర్తమాన ఉపదేశము. Good news is very, very important. That's ఈ ఉపదేశాలు తీసుకురాకుండా మిగతావన్నీ తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని పడుకోపెట్టేసారనుకోండి. people do not talk the truth. They just subdue the truth and they speak only superficial word. Be careful of the caretakers. అలాంటి వారు వస్తే వాళ్ళకే శ్రమ. You need parents who are spiritually taking care of you. 1 Timothy 4:1 and 2. 1 తిమోతి 4వ అధ్యాయము 1-2 వచనం. 1 Timothy chapter 4 verses 1 and 2. అయితే కడవరి దినములలో కొందరు అబద్ధికుల వేషధారణ వలన మోసపరచుల ఆత్మల యందును దయ్యముల బోధ యందును లక్ష్యముంచి విశ్వాస భ్రష్టులు అగుదురని ఆత్మ తేటగా చెప్పుచున్నాడు. దయ్యముల బోధ యందు లక్ష్యముంచి, దయ్యముల బోధ చూసుకోండి. They give importance and they hear deceiving spirits. They దేవుడి doctrines of వాక్యంగానే demons. ఉంటది. And it will be appearing as if it's God's word. ఇది నిజమా? Is it true? Really? ఇది నిజమా? Is it true? దయ్యముల బోధ కూడా ఇది నిజమా?
The doctrine of the demons will only cause doubt. అలాగే ఉంటది. That's how they can hear. మీరు ట్రూత్ అన్నది తెలుసుకోపోతే, సత్యం మీద నిలబడి లేకపోతే ఇట్లాగే మోసం చేస్తది. If you don't know the truth, if you don't establish on truth, that's how you'll be deceived. టైటస్ 1:10 and 11. తీతుకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 10-11 వచనం. టైటస్ చాప్టర్ 1 verses 10 and 11. అనేకులు విశేషముగా సున్నతి సంబంధులను, అవిధేయులను, వదరుపోతులను మోసపుచ్చిన వారై ఉన్నారు. వారి నోళ్లు మూయింపవలెను. అట్టివారు ఉపదేశింపకూడని వాటిని దుర్లాభము కొరకు ఉపదేశించుచు కుటుంబములనే పాడు చేయుచున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ కుటుంబాలు బాగున్నాయి? Now tell me, which households are really good? ఉపదేశము నేర్చుకొని మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకున్న మీ ఇంట్లో ఏ రాజ్యం ఉందో మీరు గ్రహించగలుగుతారు, ఏ సమాధానం ఉందో మీకు తెలుసు. You're hearing the word and you're transforming yourself and you know how peace is there in your house. ప్రార్థన అంటూ ఇంట్లో కష్టాలు, బాధలు, రోగాలు, ఏదొక సమస్యలు ఒకటి తర్వాత ఒకటి సమస్యలతో ఉన్నారు అని అంటే ఏ బోధలో ఉంటారు? But you are giving importance only to prayers, but your life is filled with so much of difficulties and struggles and lack of healing. Now tell me, what type of doctrine you're hearing? వారి నోళ్ళు మూయబడాలంటే లేఖనము నీ నోట్లోంచి బయటికి రావాలి. If their mouth has to be stopped, your mouth should speak the word of God. ఆ చెప్పుడు మాటలు మీరు వినరు, ఆ చెప్పుడు మాటలు మీరు నమ్మరు. మీ ఉపదేశము వారి నోరు మూయిస్తుంది. Your word will be given importance. You will not give importance to gossip or wrong doctrine. మీ జీవితము వారి నోర్లు మూయిస్తుంది. Your life should be transformed in such a way that their mouths will be stopped. లేకపోతే ఎలా అవుతారు తెలుసా? Otherwise, you know what will నువ్వు ఇచ్చిన happen. స్త్రీయే ఆ సర్పమే నన్ను మోసం చేసిందని దేవుడి దగ్గరకు వచ్చి సంజాయిషీలు చెప్పుకునే పరిస్థితిలోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వద్దు. Otherwise, you will be justifying your sin, telling that the woman that you gave me, like Adam told, and the serpent that deceived me, like Eve told. ఒకవేళ సర్పము నోరు మూయించి ఉంటే, If Eve would have shut the mouth of the serpent. కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ కూడా పక్కన పెట్టాలి, అలాంటి వాళ్ళని పక్కన పెట్టాలి. Keep aside all those people who are falsely teaching and preaching. మోసపుచ్చేవి నమ్మి లోపల పాపాన్ని పోషిస్తూ ఉంటారు. They believe and they deceived and they feed the sin in their lives. చెప్పుడు మాటలు నమ్మేస్తున్నారంటే నీలో పాపాన్ని నువ్వు పోషించుకుంటున్నావు. If you are believing in gossip and slander, that means your sin is there inside. వారి చేతిలో మోసపోకుండా మిమ్మల్ని మీరే కాపాడుకోవాలి. It is your responsibility to stay far away from you as a Christian. 7:15. Matthew 7 verse 15. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 15వ వచనం. Matthew chapter 7 verse 15. అబద్ధ ప్రవక్తల గురించి జాగ్రత్త పడుడి. వారు గొర్రెల చర్మములు వేసుకొని మీ యొద్దకు వద్దురు, కానీ లోపల వారు క్రూరమైన తోడేళ్ళు. ఈ అబద్ధ అపోస్తలులు ఎలా వస్తారు? How will these false preachers ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు ఎలా వస్తారు? How will these false prophets come? ఈ వెలుగుదూత ఎలా వస్తాడు? How will this angel of light come? వారి యజమానుడైన సాతాను వలె నీతి పరిచారకుల వేషం ధరించుకుని ఉంటాడు. They are the messengers of the angel of light, who Satan, they will come transforming as the angel of light. ఇది నిజమా? And they'll come and create a doubt saying, is it true? Can it ఇది be true? నిజమా అని చెప్పి వస్తాడు. They will come with only doubts in their mind. వారిని ఎలా గుర్తుపడతారు? How can you identify them? వారి కార్యాలను బట్టి గుర్తుపట్టొచ్చు. You will know them by their fruit and their way they ఆ walk. కాలంలో ప్రవక్తలు గొర్రెల చర్మము వేసుకుని వచ్చే ప్రవక్తలంట. There were people who came in the sheep's clothing, but they were wolves inside. ప్రవక్తలందరూ కూడా ఆ చర్మం ధరించుకుని వస్తే అందరూ ఈయన ప్రవక్త అని అనేవారంట. And they used to believe every person as a prophet, but it was యాజకులు యాజక వస్త్రాలు వేసుకుని ఉండేవారు. And they used to deceive people with different robes. కానీ ఇప్పుడు వేషం వేసినంత మాత్రాన వ్యక్తి స్వభావం మారిపోతుందా? But just because you are adorned with a different garment, your character cannot be changed. It will be displayed. తోడేలు గొర్రెల చర్మం వేసుకుని వచ్చినంత మాత్రాన తోడేలు చంపకుండా మానుతుందా? The wolf, even if he puts on the sheep clothes, will it not eat the sheep up? అలాగే అబద్ధ ప్రవక్తలు, అబద్ధ బోధకులు ప్రతిష్ట వస్త్రం ధరించినంత మాత్రాన దైవజనులు అవ్వలేరు. So likewise, false teachers, false apostles, false gospels, these people cannot have the good characteristics in them. జకర్యా 13 verse 2-5. జకర్యా 13వ అధ్యాయము 2-5 వచనములు. జకర్యా చాప్టర్ 13 verses 2-5. ఇదే సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా వాక్కు. ఆ దినమున విగ్రహముల పేర్లు ఇకను జ్ఞాపకము రాకుండా దేశముల నుండి నేను వాటిని కొట్టివేతును, మరియు ప్రవక్తలను అపవిత్ర ఆత్మను దేశములో లేకుండా చేతును. ఎవడైనాను ఇక ప్రవచనం పలుకు పూనుకొని ఎడల వారిని కన్న తల్లిదండ్రులు, నీవు యెహోవా నామమున అబద్ధము పలుకుచున్నావే, నీకవి బ్రతుకతగవని వానితో చెప్పుదును. నీవికను బ్రతుక తగదని వానితో చెప్పుదును. అంటే
మంచి జ్ఞానము వివేకము కలిగిన జనముగా వాళ్ళు ఎదుగుతారు. తల్లి కానీ తండ్రి కానీ పిల్లలు కానీ ఎవరైనా సరే దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే వాళ్ళే ఈ విధంగా చెప్తారు, ఇది నువ్వు చేసేది తప్పు అని. These people will turn out even if they are parents or children or anybody. అంటే ఒకవేళ కొడుకు అబద్ధపు ప్రవచనాలు చెప్తున్నాడు అనుకో, If a son is talking false prophecy, కన్న తల్లిదండ్రులే పిల్లల్ని చంపేస్తారంట. the parents who are good and righteous, they will kill the child. చివరి దినాల్లో జరిగిపోయేది. This is what will happen in the last days. అంటే చంపడం అంటే నిజంగా చంపేయడం అని కాదు. It is not literally killing. ప్రతి మనిషి ఆత్మీయంగా తనను తాను కాపాడుకుంటానికి చూస్తారు. Every person will safeguard their salvation. అలాగే అనేక మందిని కాపాడాలని చూస్తారు, రానప్పుడు వాళ్ళే వెళ్ళిపోతారు. They want to save, but if they don't want to mend, they don't want to come, they will leave the మోషే person అంటాడు go. కదా, యెహోవా పక్షపు వారు ఇక్కడికి రండి అంటే ఎవరు ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది అటు మిగిలిపోయారు. When Moses called on those who are on God's side, come this side, how many people came to దేవుడి Moses' పక్షమున side? కొంతమంది భార్యలు ఇటున్నారు, భర్తలు అటున్నారు, భర్తలు ఇటున్నారు, భార్యలు అటున్నారు, పిల్లలు ఇటున్నారు, కొంతమంది అటున్నారు. Husbands and wives were separated, children and parents were separated toward God's side on the other కానీ side. దేవుడి పక్షమున వచ్చిన వారందరికీ కత్తులు ఇచ్చారు. But the people who are on God's side, everybody got their మీరు sword. చెప్తున్నారు కదా దేవుడి పక్షంలో ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ చంపేయండి అని అన్నాడు. You are saying that you are on God's side, go and kill the people on the other side. దేవుడైతే ఇలా చెప్తాడేంటి అని అంటారు And then మనుషులు. immediately men will say, will God do like that? Will God say like కానీ that? దేవుడు ఏమన్నారు, వీరు నిబంధనను బట్టి వాళ్ళు రక్త మాంసములు కాదు, వాళ్ళు నాకే సొంతంగా జీవించారు అని సాక్ష్యం చెప్పారు. And God himself will testify because of the word of the covenant of the mouth that comes, they have a covenant with me. నెక్స్ట్ వర్స్. నీవు యెహోవా నామమున అబద్ధం పలుకుచున్నావే, నీవికను బ్రతకదగవని వారితో చెప్పుదురు. వాడు ప్రవచనము పలకగా వారిని కన్నతండ్రులే వారిని పొడుచుదురు. ఆ దినమున తాము పలికిన ప్రవచనములు బట్టి తమకు కలిగిన దర్శనములు బట్టి ప్రవక్తలు సిగ్గుపడి ఇకను మోసపుచ్చకూడదని గొంగలి ధరించుట మానివేయుదురు. వాడు నేను ప్రవక్తను కాను, బాల్యములనే నన్ను కొనిన ఒకని యొద్ద సేద్య పని చేయువాడనై ఉన్నానను. అది వాళ్ళ బుద్ధి బయటకు వస్తది, నేను తోడేలు అని బయటకు వస్తుంది. Then slowly their character will come out and be displayed, telling that I am a wolf. అది జరుగుద్ది. And that will take place. అబద్ధమంతా బయటకు వచ్చుద్ది. The lies will be exposed. ఏం జరుగుతుందో అది బయటికి వస్తాయి. Whatever they have been hiding, concealing will be exposed. సత్యం పరిపాలిస్తుంది రాజ్యాన్ని. And the truth will take over. It will rule and అదే reign. జరుగుద్ది. That's what will happen. ఇవన్నీ కూడా ఇక ఎన్నడూ దేవుని ప్రజలను మోసగించకూడదు ఎవ్వరు, అది దేవుడికి కావాల్సినది. And God doesn't want any of his children to be deceived. వారి ఫలములను బట్టి తెలుసుకుంటారు, వాళ్ళ జీవిత ఫలాన్ని బట్టి మీరు తెలుసుకుంటారు. You will know this person by the fruit, by the way he behaves. వారు ఆశీర్వదింపబడటం కన్నా వారి బోధ విని వారందరూ ఆశీర్వదింపబడుతున్నారా లేదా అని చూస్తారు. They will only want the preacher, but they want only the blessings. వారు ఆశీర్వదింపబడుతున్నారు అని అంటే రైట్ వేలో వాళ్ళు ఉన్నారు అని అర్థం. If they are getting the blessings, then they are in the right way. అబద్ధ ప్రవక్తలు మంచి ప్రవచనాలు చెప్పలేరు. A false prophet cannot speak good prophecies. అబద్ధ ప్రవక్త మంచి ప్రవక్త వల్లే వేషం మార్చుకోవచ్చేమో, కానీ ఈ విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. A false prophet may put the disguise of a good prophet, but he will be known easily. ఎందుకంటే అబద్ధ ప్రవక్తలు స్వార్థ ప్రయోజనం కలిగి ఉంటారు, ఎప్పుడు స్వార్థమే. False prophet will also always be selfish. నిజమైన ప్రవక్త గొర్రెల సంక్షేమం కొరకు ప్రయాసపడతారు. But a true prophet will always think about the welfare of తోడేలు the తన sheep. కడుపు నింపుకుంటే అది దానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. The wolf will give importance to filling its belly. అబద్ధ ప్రవక్తలు అలాగే ఉంటారు, వాళ్ళ కడుపే నింపుకుంటారు. So are the false prophets, they fill only their bellies. బోధలతో వ్యాపారాలు చేస్తారు. And with the word of God they bargain and they do business. అందుకనే అబద్ధ ప్రవక్తలు సంపాదన గురించే మాట్లాడతారు. The false prophets talk only about prosperity and ఇతరుల money. ప్రయోజనము దేవుని మహిమ కన్నా వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చుకుంటారు. They don't give importance to other people, they give importance only to them. అబద్ధ ప్రవక్తలు దేవుని తలంపులు కన్నా వారి సొంత స్వభావాలకు ఉద్దేశాలు ప్రచారం చేసుకుంటారు. The false prophets will give only importance to their own thoughts and their own నిజమైన ideologies. ప్రవక్తలు దేవుని సత్యాన్నే బోధిస్తారు. A true prophet will only speak the word of God.
తప్పుడు బోధల వలన జీవితాలు మారిపోయి జీవితాలు వేరుపరచబడే పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. A false prophet will teach wrong doctrines and separate the families. అబద్ధ బోధకులు ఈ చేత్తో పెళ్లి చేస్తారు, ఈ చేత్తో విడ కొట్టేస్తూ A ఉంటారు. false prophet will get people married and separate them also కాబట్టి simultaneously. ఇటువంటి ప్రమాదాల నుండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలంటే ప్రతి బోధ విషయంలో జాగ్రత్త పడాలి. Therefore, you have to be very careful with the wrong doctrines and also to protect సత్య yourself. బోధ వలన మనుషుల్ని దేవుని వైపుకి మళ్ళించాలి. The gospel of truth should prevail and people should turn విడిపోయిన towards the వారిని truth. కలపాలి, You should join people బాగు together. చేసుకోవాలి, You should heal them మరలా కట్టాలి. and you should bind them and heal 2 them. Corinthians 2:11. 2 Cor- 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. నేనేమైనను క్షమించి ఉంటే సాతాను మనల్ని మోసపరచుకొనున్నట్లు మీ నిమిత్తము క్రీస్తు సుముఖమునందు క్షమించి ఉన్నాను. సాతాను తంత్రములు మనము ఎరిగిన వారము కాము. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember this verse, lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his ప్రతి devices. వారిని క్షమించడానికి వాళ్ళు ఎన్నైనా తప్పులు చేయనియండి, You should keep on forgiving people no matter what they మనలో do. క్షమించే గుణం ఉండాలి, క్షమించే మనస్తత్వం ఉండాలి, అజంప్షన్ కాదు. We should be in a position to only forgive people, not assumptions. ఏమవుతుంటే అజంప్షన్ చేసుకుంటారు, మళ్ళీ వచ్చి మీరే చెప్తారు అజంప్షన్ అని అనేస్తూ ఉంటారు. They will say assumptions, they will have assumptions and they'll say you are telling assumptions again and again. ఎందుకంటే అజంప్షన్ తో మాట్లాడుతూ ఉంటే అలాగే ఉంటది. If they keep on talking to assumptions, they will be having assumptions అక్కడ only. ట్రూత్ ఉండదు. Truth will not be there in their lives. సత్య ప్రవర్తన అన్నది క్లియర్ అని క్లారిటీ ఉంటుంది. Therefore, a display of truth will be clearly known. చూడండి ఫిలిపియన్స్ 3:19. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 19వ వచనం. ఫిలిపియన్స్ chapter 3 verse 19. నాశనమే వారి అంతము, వారి కడిపే వారి దేవుడు. వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతుల యందు అతిశయపడుచున్నారు. భూ సంబంధమైన వాటి యందే మనసు నుంచుచున్నారు. ఇది ప్రాబ్లం వాళ్ళది. This is the problem with these people. In ఈ verse 19. ప్రాబ్లం ఉండటం వల్లనే వాళ్ళ ఈ సమస్య అన్నదండి ఓవర్కమ్ చేయకపోతే అది నీ వెనకాలే వస్తుంది. If you do not overcome the challenges in your life, that will keep on pursuing you. ఇది నిజమా నీ వెనకాల వస్తూనే ఉంటది. It keeps on asking this question, can it be true? Can it be true? Is it not happening in your వదలదు. life? It will not spare స్వభావం you. మారదది. The character will not change. స్వభావం ఎప్పుడు మారదు. The characteristics will not change. కావాలంటే ఒక 10 మంది నాశనం చేయడానికైనా ఉపయోగించుకుంటది కానీ దాన్ని మార్చుకోదు. It will be ready to destroy the people's life, but it will not change. కాబట్టి వారు తాము సిగ్గుపడవలసిన సంగతులందు అతిశయపడుతున్నారు. సిగ్గుపడాలి అక్కడ, అయ్యో నా ప్రవర్తన ఇలా ఉందే అని సిగ్గుపడారు వాళ్ళు. They should feel ashamed that the characteristic like this, but they will not feel సిగ్గుపడకుండా ashamed. ఎదుటి వారి మీద నిందలు మోపడానికి రెడీ అవుతూ ఉంటారు. But instead they will start blaming others for their problems. అందుకనే మనం ఒకరికి టైం ఇచ్చామంటే ఆ టైం మెయింటైన్ చేయాలి. That's the reason when we give time to somebody, we have to maintain ఒకరికి time. మాట ఇచ్చామంటే ఆ మాట When we నిలబెట్టుకోవాలి. give word to somebody, we have to keep that అది word. చాలా మంచిది, నా వాళ్ళే కదా అన్నట్టు ఉండకూడదు. That's very important. You should not tell because of me you have been blessed. అపోస్తలులు ఎక్కువగా క్రమశిక్షణకి విలువిస్తారు. The apostles give a lot of importance to discipline. నిన్ను నమ్ముకుని ఒకరు ఉంటారు, వాళ్ళు మోసం చేయకూడదు. People are there who believe in you. You should not defraud them or cheat them. ఇది కూడా ఏంటంటే దేవుని సంబంధుల యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా క్రమశిక్షణలో కూడా నిలబడి ఉండాలి. టైంని మెయింటైన్ చేయడం కూడా తెలుసుకోవాలి. Maintaining time is one of the very important aspects. Discipline is very important. భూ సంబంధమైన వాటి అంతే మనసు ఉంచుకోవడం అని అంటే మన ఇష్టానుసారంగా జీవించడం, ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అన్నట్టుగా ఉండకూడదు. It should not be because you are depending on the earthly way of living. People can leave at any point of time. Jude 1:4-7. Jude verses 4 and 7. యూదా మొదటి అధ్యాయము 4-7 వచనములు. 4వ వచనం. ఏలయనగా కొందరు రహస్యంగా జొరబడి ఉన్నారు. వారు భక్తిహీనులై మన దేవుని కృపను కామాతురత్వములకు దుర్వినియోగపరచుచు మన అద్వితీయ నాథుని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు విసర్జించుతున్నారు. ఈ తీర్పు పొందుటకు వారు పూర్వమందే సూచింపబడిన వారు. ఈ సంగతులన్నీ మీరు ముందునే ఎరిగి ఉన్నను. నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయగోరుచున్నాను. అయినా కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయగోరుచున్నది ఏమనగా, ప్రభువు ఐగుప్తుల నుండి ప్రజలను రక్షించినను, వారిలో నమ్మకపోయిన వారిని తరువాత నాశనం చేసెను. మరియు తన ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక తన నివాస స్థలమును విడిచిన దేవదూతలను మహాదినమున జరుగు తీర్పు వరకు కటిక చీకటిలో నిత్య పాశములతో ఆయన బంధించి భద్రము చేసెను. ఆ ప్రకారముగానే సొదొమ గొమొరముల వాటిని చుట్టుపక్కలున్న పట్టణములను వీరి వలన వ్యభిచారము చేయుచు శరీరానుసారు అయినందున
నిత్య అగ్ని దండనను అనుభవించుచు దృష్టాంతముగా ఉంచబడెను. అంటే ప్రధానత్వాన్ని నిలుపుకోలేని దేవదూతలను కూడా వదిలారా? Now these people, did they spare anybody? వదిలారా? The dignitaries, did they spare the dignitaries? పాపము చేస్తే ఎవ్వరిని వదలరు. When anybody sins, nobody will be spared. నేను మనిషిని, అది నువ్వు అనుకుంటావు, నీ వరకే అది. You will say, I'm just a human being and I'm కానీ sinning. శిక్ష ఇదే మరి. But the punishment is for everybody. మరలా ఏమన్నారు? నీకు తెలుసు అయినా నీకు మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అంటున్నారు. You know it, but again you're getting remembered. ఎలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు? సోదమ గొమొరకు ఏమైంది, ఎందుకైంది గుర్తుపెట్టుకో. And the word is telling what happened to Sodom and Gomorrah. Remember that. కాబట్టి ఇచ్చిన సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకోవద్దు. Therefore, don't waste the time. తీర్పు అనేది తీర్పు దినం అప్పుడే, ఎప్పటి నుంచో తీర్పు ముందే వచ్చేస్తుంది, అందులోకి మీరు వెళ్ళొద్దు అని అంటున్నారు. You should not enter into judgment. You have to take heed. జరగబోయేది ఏంటి? What is going to happen? రెవల్యూషన్ 19:20-21. ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 20-21 వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 19 వర్సెస్ 20 and 21. అప్పుడు ఆ మృగమును దాని ఎదుట సూచక క్రియలు చేసి దాని ముద్రను చేయించుకున్న వారిని, ఆ మృగపు ప్రతిమకు నమస్కరించిన వారిని మోసపరిచిన ఆ అబద్ధ ప్రవక్తయు పట్టుబడి వారి ఇద్దరు గంధకముతో మండు అగ్నిగుండములో ప్రాణముతోనే వేయబడిరి. కడమ వారు గురుము మీద కూర్చున్న వారి నోట నుండి వచ్చిన ఖడ్గము చేత వధింపబడిరి. వారి మాంసమును పక్షులు అన్నియు కడుపారా తినెను. ఇది చివరి దినాల్లో వీరికే కాదు, వీరిని వెంబడించిన వారి పరిస్థితి కూడా అదే. It is not just to these people mentioned in verse 20, to the people who are the followers of the wrong people also, the same situation will take place. ఎందుకంటే వీరు ఎవరిని ఆరాధిస్తున్నారో వారిని పోలే ఉంటారు. వారికి ఏ శిక్ష ఉంటుందో వారిని వెంబడించే వారికి కూడా అదే శిక్ష. You will be the person to whom you are worshipping, so both will have the same punishment. రెవల్యూషన్ 13:14. ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 14వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 30 వర్స్ 14. కత్తి దెబ్బ తినియు బ్రతికిన ఈ క్రూర మృగమునకు ప్రతిమ చేయవలెనని అది భూమి నివాసులతో చెప్పుచు ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకి ఇయ్యబడిన సూచనల వలన భూ నివాసులను మోసపుచ్చుచున్నది. అది ఇప్పటికీ జరుగుతుంది. Even now the deception is taking place, mentioned in Revelation chapter 13 verse కత్తి 14. దెబ్బ తగిలింది, దేవుడు బయటికి కిందకి తొయ్యడమే పెద్ద దెబ్బ అది. They were already punished, they were thrown down. That itself is a great punishment. కానీ అది ఆత్మ రూపంలో ఆ సాతాను ఇంక దేన్ని ఉపయోగించుకుంటది? So since Satan has fallen, whom will he use? దానికి శరీరం కావాలి. It needs a body. సాతానికి శరీరం కావాలి. Satan needs a body. ఎవరిని ఉపయోగించుకుంటది? Whom will he use? వాడికున్న స్వభావం ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళని మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటది. He will make use of those people who have Satan's వాడికి characteristics. ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఉన్న మనుషుల్ని ఎంచుకుంటది. He will use only those people who have Satan's దేవుని మీద process. తిరుగుబాటు చేసే మనుషుల్ని ఎంచుకుంటది. Satan wants those people who are rebelling the word of God. అందుకనే ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమకు నమస్కారము చేయని వారిని హతము చేయనట్లు ఆ మృగం యొక్క ప్రతిమను ప్రాణమిచ్చుటకై దానికి అధికారం ఇవ్వబడెను. That's the reason those who do not bow to the beast, the power will be given to those people to be destroyed. అందుకని అంటే తనకున్న బలహీనతలు మనుషుల్లో నింపుతుంది. So the weaknesses of Satan will be filled into the people. దానికున్న బలహీనతలు ఎవరుంటుందో ఆ మనుషులందరూ దాన్ని నమ్ముతున్నారు, దేవుని కాదు. కానీ వచ్చింది మాత్రం సంఘానికే. But these people believe and want to be like Satan, but they come to church. శరీరం వచ్చింది సంఘానికి, The physical body came to church, వాళ్ళ లోపల ఉన్న ఆలోచన అంతా కూడా సాతానుకి. but their thoughts and the way they conduct themselves is all belonging to Satan. కానీ ఇప్పుడు అది పడద్రోయబడెను. But now it will be cast down. ఎవరు పడద్రోసారు? Who has cast it నువ్వు down? పడద్రోసావు అనుకో, అది పడిపోయిద్ది. If you make it fall, if you push it, it will fall. నువ్వు నీ చేతిలో ఉంది దాన్ని It పడితేసేది. is in your power. రెవల్యూషన్ 12:9 and 10. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 9-10 వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 9 and 10. కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాది అనియు సాతాను అనియు పేరుగల ఆది సర్పమై ఆ మహా ఘట సర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమి మీద పడద్రోయబడెను. దాని దూతలు దానితో కూడా పడద్రోయబడిరి. నెక్స్ట్. మరియు ఒక గొప్ప స్వరం పరలోకమందు ఇలాగ చెప్పుట వింటిని, రాత్రి పగలు మన దేవుని ఎదుట మన సహోదరుల మీద నేరము మోపురు వాడై అపవాది పడద్రోయబడి ఉన్నాడు కనుక ఇప్పుడు రక్షణయు శక్తియు రాజ్యమును మన దేవుని వాయను, ఇప్పుడు అధికారము ఆయన క్రీస్తు దాయను. నమ్మిన వారు ఆ అపవాదిని
త్రోసివేసి వాడిని వెంబడించుకుని దేవుని వెంబడిస్తారు. The people who believe in the word of God will cast out Satan and then they will follow God. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని నమ్మవంటే నీకు రక్షణ వస్తుంది, If you believe in the word of God and its truth, you will have శక్తి salvation. పొందుకుంటారు. You will gain strength and మీరు power. ఇక్కడున్నా కూడా మీ హక్కు పరలోకంలో ఉంటుంది. Though you live in this world, your citizenship is in heaven. కాబట్టి ఆ రాజ్యము దేవుని దాయను, అప్పుడు అధికారము క్రీస్తు దాయను. Therefore, since that kingdom you belong to Christ, ఆ రాజ్యంలో మీరు ఉంటారు కాబట్టి ఆ అపవాది మీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి పడద్రోయబడి ఉంటాడు, నిన్ను ముట్టుకోలేడు. the devil cannot come and touch you because you belong to the kingdom of Christ. లేదనుకో ఇది నిజమా అని వచ్చేస్తూ ఉంటాడు. Otherwise, he'll come on putting the doubt and say, is it నీ true? ఆలోచన నీ అవగాహన నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా వస్తాడు. He will come with your own understanding, with your weaknesses, that is your thoughts. చూడండి ఐజియా 14 and 15. Isaiah chapter 14 verses 14 and 15. యెషయా 14వ అధ్యాయము 14-15 వచనములు. verse 14. మేఘమండలము మీద కెక్కెదును, మహోన్నతునితో నన్ను సమానులుగా చేసుకొందునని నీవు మనసులో అనుకుంటివి కదా. నీవు పాతాళమునకు నరకములో ఒక మూలకు త్రోయబడితివే. ఎవరైతే నాకు విలువివ్వలేదు, నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, నా వైపుకి తిరగట్లేదు, నాకు ఇష్టం అనేది చేయట్లేదు, వాళ్ళకి ఈ విధమైన మనస్తత్వం కానీ ఉందనుకోండి. If somebody has this type of mindset telling that nobody is giving importance to me, nobody is recognizing me, nobody is talking to me, వాళ్ళందరూ ఎటువంటి వారు సాతానుతో సమానంగా ఊహించుకుంటున్నారని అర్థం. these are the people who are like Satan's characters, they కానీ assume. యాక్చువల్గా ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి? పాతాళంలో నరకంలో ఒక మూలన త్రోయబడే ఆత్మ కింద మార్చబడుతుంది. Now what will happen at the end? They will be thrown at the lowest depths of the pit. ఇది సత్యం చెప్తున్నాను, And this is the truth. ఇది జాగ్రత్త పడటానికే చెప్తున్నాను. I'm telling you so that you will take heed. ఎలాగైనా బయటికి రావడం తప్పు చేయడం బయటికి ఇదేదైనా ఏమనుకుంటున్నారు? What do you think of this type of character బయటికి attitude? తీసుకొచ్చింది మరలా ఐగుప్తుకి వెళ్ళకూడదని. You were brought out of Egypt so that you don't go నువ్వు back to Egypt. వెళ్ళావనుకో నీ కష్టం ఏడింతలు పెరుగుద్ది. But if you go back to your sinful nature, your complications బయటకు will be 7 వచ్చావనుకో times. ఏడింతలుగా But if you ఆశీర్వదింపబడతావు. come out of your sinful nature, all characteristics, then you will be ఐగుప్తుకే blessed 7 వెళ్తాను times. అనుకున్నావంటే ఏడింతలుగా మళ్ళీ నువ్వు అనుభవించాల్సి But if you వస్తుంది. insist on going back to your old sinful nature, which is Egypt, you మాథ్యూ will have to face 24:24 struggles. అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సహితము మోసపరుచటకై గొప్ప సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను కనుపరిచితురు. ఏ సూచక క్రియ, ఏ మహత్కార్యము? For false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు, నేను చచ్చిపోతాను, నేను బతకను, నేను చచ్చిపోవడమే మంచిది అని సూసైడ్ చేసుకుంటానికి వెళ్తారు. భర్తకి జాలి కరుణ దయ వచ్చే అద్భుత కార్యం. Now these people will emotionally blackmail their respective husbands, say, you're not giving importance to me, I want to die, I want to go and commit suicide. అద్భుత కార్యం. And when the husband falls to this emotional blackmail, it's a great miracle for them. నేను నిన్ను నమ్ముతున్నా, And then they say, I believe in నేను నిన్ను you, ప్రేమిస్తున్నా. I love you. చూసారా, కొన్ని ఆశ్చర్య కార్యాలు ఇలా కూడా జరుగుతాయి. See, some of the miracles can happen like this also. ఆశ్చర్య కార్యాలు. This is a miracle. ఏర్పరచబడిన వారిని సైతము ఈ విధంగా మోసపోస్తుంది. Even the very elect can be deceived. బీ కేర్ఫుల్. జాగ్రత్త పడండి. ఏ విధంగానైనా రావచ్చు. He can come in any form. లేఖనం నీ దగ్గర ఉందంటే సాతాను నీ కాళ్ళ కింద ఉన్నాడని అర్థం. If you have the word of God practicing it in your life, then Satan is under your feet. 1 Timothy 2:13-14 verses. 1 తిమోతి 2వ అధ్యాయము 13-14 వచనం. 1 తిమోతి chapter 2 verses 13 and 14. మొదట ఆదామును తర్వాత హవ్వయు నిర్మింపబడిన కారా, మరియు ఆదాము మోసపరచలేదు గాని స్త్రీ మోసపరచబడి అపరాధములో పడెను. యాక్చువల్ గా మోసపరచబడింది ఎవరు? Who was actually deceived? స్త్రీ. It was the women. అందరూ ఆదామును ముందు పట్టుకుంటారు, ఆదామును పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ మోసపోయింది ఎవరు? Many people blame Adam, poor person, but who got ఆదామును deceived? సృష్టించి వదిలినంత సేపు సంతోషంగా తిరుగుతూనే ఉన్నాడు. Now Adam was really enjoying his life in the Garden of Eden. అవ్వని సృష్టించాక ఇద్దరికి కలిగి చెప్తారు ఈ పండు తినొద్దని. And when Eve was created also, it was a warning given that don't eat this fruit. కానీ ఆదాము ఎప్పటిలాగే సంతోషంగా తిరుగుతాడు. అవ్వ ఎందుకు వద్దన్నారు అని మొదలైంది. Adam was enjoying his life, but he was always pondering, why God said not to eat. అపరాధములో పడెను.
She fell into sin. They fell into transgression. పడింది కాబట్టి ఇంకొకరిని ఈజీగా మోసం చేయగలిగింది. She fell into transgression. That's the reason she was able to deceive the other person. 2 Timothy 3:12 and 13. 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 12-13 వచనములు. 2 తిమోతి chapter 3 verses 12 and 13. క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుకు ఉద్దేశించు వారు అందరూ హింస పొందుదురు. అయితే దుర్జనులను, వంచకులను, ఇతరులను మోసపరచుచు తామును మోసపోవచ్చు, అంతకంతకు చెడిపోవుదురు. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగిన వారు ఎప్పుడూ కూడా సంతోషంగా ఉంటారు. The people who have the fear of the Lord and follow the word of God will always have peace and joy. హింస అంటే ఏంటి? What is tribulations? వాళ్ళు వాక్యం కోసం నిలబడతారు చూసారా, అది హింస అంటే. Persecution is nothing but standing for the word of God. రక్తాలు వచ్చేటట్టు చీరేయడం కాదు. Persecution is not of the physical దేవుడు body. వాక్యం కోసం తప్పు చేయకుండా నిలబడతారు చూసారా, న్యాయం వైపు నిలబడి మాట్లాడతారు చూసారా, వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. Persecution means enduring persecution is those people who stand for the truth and they will abide in it. Psalms 119 verse 5 and 6. కీర్తనలు 119వ అధ్యాయము 5-6 వచనములు. Psalms 119 verses 5 and 6. ఆహా, ఈ కట్టడలను గైకొనున్నట్లు నా ప్రవర్తన స్థిరపడి ఉండిన ఎంత మేలు. నీ ఆజ్ఞలన్నిటిని నేను లక్ష్యము చేయునప్పుడు నాకు అవమానము కలగనేరదు. అవమానం కలగదు. Amen. ఈ విధంగా మీరు అనుకోవాలి. Psalms 119 verses 5 and 6 has been read. లేదనుకో, మీరు ఇలా అనుకుంటే అపవాది పడద్రోయపడతాడు. If you follow these precepts, then the devil will be fallen. లేకపోతే ఇది నిజమా అని వచ్చేసి కూర్చుంటాడు. Otherwise he'll come and keep on asking, is it true really? Luke 22 verse 31. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 31వ వచనం. Luke chapter 22 verse 31. సీమోను, సీమోను, ఇదిగో సాతాను మిమ్మును పట్టి గోధుమల వల్లే జల్లించుటకు మిమ్మును కోరుకొనెను గాని 32. 32వ వచనం. నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండానట్లు నేను నీ కొరకు వేడుకొంటిని, నీ మనసు తిరిగిన తరువాత నీ సహోదరులను స్థిరపరచమని చెప్పెను. నువ్వు నిలబడ్డావంటే నువ్వు అనేక మందిని రక్షించుకోగలుగుతావు. If you stand firm, you will able to save many people. అలాగే 3rd verse చూడండి. Verse 3, Luke 22 verse 3 now. లూకా సువార్త 22వ అధ్యాయము 3వ వచనము. అంతటా 12 మంది శిష్యుల సంఖ్యలో చేరిన ఇస్కరియోతు అనబడిన యూదాలో సాతాను ప్రవేశించెను. సాతాను ఎందుకు ప్రవేశించాడు? Why did Satan enter into Judas? ఇది నిజమా అని నమ్మాడు. Because he believed. Is it true? Can it be true? కానీ ఇక్కడ పేతురుతో ఏమన్నారు? నీ నమ్మిక తప్పిపోకుండా నేను నీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను అని అన్నారు. In verse 31 and 32, the Lord has said, I have prayed that your faith should not fail. అలాగే Luke 8:12. లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము 12వ వచనం. Luke chapter 8 verse 12. 12వ వచనం. త్రోవ ప్రక్క నుండి వారు వినువారు గాని నమ్మి రక్షణ పొందుకుంటున్నట్లు అపవాదు వచ్చి వారి హృదయముల నుండి వాక్యం ఎత్తుకొని పోవును. ఎందుకు వాక్యం హృదయంలో నుండి ఎత్తుకుపోతుంది? Why is the word being snatched away from the heart? వారి హృదయంలోనే కదా ఈగో ఉంటది. Because in their heart they have ego. వారి హృదయంలోనే కదా అజంప్షన్ ఉంటుంది. Assumptions is in the heart. ఇది నిజమా అని చెప్పేసరికి వాళ్ళ హృదయం చెప్పింది నమ్మేసేసి ఎదుటి వాళ్ళ మీద బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. They believe in assumptions and they will start blaming others for the problem. అందుకనే వాళ్ళ వాక్యం ఎత్తుకుపోతుంది కాబట్టి విన్న వాక్యం నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. The word is getting snatched away and that's it. Is the word that they receive is తెలీదు, నాకు అన్ని తెలుసు అని అనుకుంటారు వాళ్ళు. It goes in vain, but they are in deception thinking that they know everything. Matthew 25:41. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయము 41వ వచనం. Matthew chapter 25 verse 41. అప్పుడు ఆయన ఎడమ వైపు ఉండు వారిని చూచి, శపింపబడిన వారులారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని వారి దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్య అగ్నిలోకి పోవుడి. నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి. God will say, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil. ఎవరు వీళ్ళు? Who are these people? ఇది నిజమా అని నమ్మేసి వాళ్ళకి అనుగుణంగా వెళ్ళిపోయి దేవుడు అంటారు చూసారా, వాళ్ళే. These are the people who believe in Satan's voice and get doubt and they will say God in their life. వాళ్ళు సాతాను ఇద్దరు కూడా వాళ్ళు అగ్నిగుండంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. Both Satan and all the people who believed in Satan's voice, both will be in the lake of fire. Luke 10 verse 18. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 18వ వచనం. Luke chapter 10 verse 18. ఆయన సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశం నుండి పడుట చూచితిని. ఇలాగ మీరు పలకగలుగుతున్నారా?
I saw Satan fall like lightning. Like, is there anybody among you సాతాను who కింద could say like this? పడుతున్నాడు అంటే లేఖనం నిన్ను పైకెత్తుతుంది అని అర్థం. If Satan is falling down in your life, means that means the word of God నువ్వు is exalting వాక్యంలో you. నిలబడి తప్పులు చేయకుండా నువ్వు ఉంటున్నావు కాబట్టి వాడు మెరుపు వలె కింద పట్టను చూడగలుగుతున్నావు. You are standing firm in the truth and following into truth. That's the reason they're able to see Satan falling like నెక్స్ట్ lightning. వర్స్. Verse 19. 19వ వచనం. ఇదిగో పాములను తేళ్లను త్రొక్కుటకును శత్రువు బలవ అంతటి మీదను మీకు అధికారం అనుగ్రహించి నువ్వు వాక్యం పట్టుకుని ఉన్నావు కాబట్టి ఇదిగో ఈ అధికారం నీకు ఇస్తున్నాను. Since you have the word of God in your life, see, I'm giving you the authority. నువ్వు Take it. నా వాక్యానికి నువ్వు విలువిచ్చి నిలబడుతున్నావు కాబట్టి ఇదిగో నిన్ను గెలవలేక సాతాను కింద పడి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ అధికారం నీకు ఇస్తున్నాను, తీసుకో అని The అంటున్నాడు. Lord is telling, give importance to the word of God. That's the reason Satan has fallen in from your life like lightning, and you have been exalted, and I give him the authority. సాతాను మెరుపు వల్లే కింద పడుట మీరు చూడగలుగుతున్నారంటే నువ్వు నెగ్గుతున్నావు, నువ్వు విజయం పొందుకుంటున్నావు అని అర్థం. You are winning this battle because you are able to see Satan అజంప్షన్ నుండి falling. నువ్వు బయటకు వస్తున్నావు. You're coming out of the assumptions. వీటన్నిటికీ అజంప్షన్, మిస్అండర్స్టాండింగ్, ఎక్స్పెక్టేషన్, వీటన్నిటికీ ఒకే ఒక్క పదం చెప్పనా? Shall I tell you all one word to these words like assumptions, expectations, understanding, self-pity, and all one word? నెక్స్ట్. Keep telling the word next. Keep Next. snapping your finger and say next. It's not mine. అది సరే, వాక్యం పట్టుకుని వెళ్ళి అలా ఉండని, వాక్యం పెట్టుకుని వెళ్ళి. Keep on telling that's not important to me. ఎవరు నా I will keep తల్లి, the word ఎవరు of నా God. సహోదరులు, వాక్యం Who is పట్టుకుని. my brother and who are my నెక్స్ట్. mother and brothers? Keep saying next and keep moving Next. forward. Next. That's not my job to give importance to the negative things. దానికి అర్థం What does it mean when you say next? మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అన్ని శరీరంతో చెప్తున్నాం. That means you're telling to your own self and to your body, mind your own business. గుర్తుంచుకోండి, Remember this. దేవుని ఎదుట ఇతరుల ఎదుట విశ్వాసులపై నేరము మోపటమే వాడి పని అన్నది మర్చిపోకండి. Remember, the devil's role is to only bring in accusations among the brothers. సర్వ లోకాన్ని మోసం చేసేది వాడే. It is the one, the devil deceives the entire కానీ world. క్రీస్తు రాజ్యంలో ఉన్న వారిని వాడు ముట్టుకునే అవకాశం లేదు, గజగజ వణుకుతాడు. But he can never touch children of God because they are in the kingdom of God. కాబట్టి క్రీస్తు ద్వారానే, కుమారుడి ద్వారానే నీతిమంతులుగా మార్చబడగలుగుతారు, నీతిమంతులు ఉన్నారని ప్రకటన గ్రంథం చెప్తుంది. That's the reason only through Christ you can become righteous, you are made righteous, and there are righteous people mentioned. Matthew 28 verse 12 and 13. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 12-13 వచనం. Matthew chapter 28 verses 12 and 13. కాబట్టి వారు పెద్దలతో కూడవచ్చి ఆలోచన చేసి ఆ సైనికులకు చాలా ద్రవ్యం ఇచ్చి, మేము నిద్రపోవచ్చుండగా అతని శిష్యులు రాత్రివేళ వచ్చి అతనిని ఎత్తుకొని పోయిరని మీరు చెప్పుడి. ఈ విధంగా మోసం చేస్తారు. They will come and deceive people like what is mentioned in verse 12 of Matthew chapter 28. ఆయన తిరిగి లేచిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమని పలుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు ఏమని మాట్లాడుకుంటున్నారు? When the Lord Jesus was resurrected, what was the speech? And before resurrection, what did they speak? జస్ట్ 3 రోజులు. Within 3 days, 3 రోజుల్లో ఆయన గుర్తుపట్టలేకపోయారు ఎవరు. in 3 days' time, they were not able to identify Jesus. ఆయన స్వరం కూడా గుర్తుపట్టలేదు. They couldn't even recognize his voice. తోటమాలి అనుకున్నారు. Some of them thought he was a gardener. శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు. The disciples could not recognize him. నాకు ఆకలేస్తుంది, ఏమైనా ఉందంటే ఏమీ లేదు అని అన్నారు When శిష్యులు. he came and said, is there something to eat? They said, Jesus. గుర్తుపట్టకపోవడం వల్ల వాళ్ళ ప్రవర్తన అట్లాగే అయ్యింది. Because they did not identify Jesus. What వాళ్ళందరూ happened to them? ప్రధాన యాజకులు అందరూ వచ్చి పెద్దలతో కూడా వచ్చి ఒక ఆలోచన చేశారు. They all assembled. ఆ సైనికులందరికీ చాలా డబ్బు ఇచ్చారు. They gave a lot of money to the soldiers. మేము నిద్రపోవచ్చుండగా వాళ్ళ శిష్యులు వచ్చి రాత్రి వేళ అతనిని ఆ శవం ఎత్తుకుపోయిందని అందరికీ ప్రచారం చేయండి అని చెప్పారు. And these people told, go and tell that the disciples came at night and stole him. 2 Corinthians 11:6. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 6వ వచనం. 2 Corinthians chapter 11 verse 6. పాటల యందు నేను నేర్పులేని వాడిని అయినను జ్ఞానమందు నేర్పులేని వాడను కాను. ప్రతి సంగతిలోను అందరి మధ్యను మీ నిమిత్తము మేము ఆ జ్ఞానమును కనపరిచి ఉన్నాము. మాటలు చెప్పి మోసగించడం నాకు అంత అనుభవ జ్ఞానం లేదు, కానీ దేవుని వాక్యం బోధించి దేవుని జ్ఞానంతో బోధించడం నాకు అనుభవ జ్ఞానం ఉంది అని అంటున్నాడు. 2 Corinthians 11:6, Paul was telling, I may not be trained in speaking, but I have all the knowledge to speak the word of God. ఫ్లాటరింగ్ లిప్స్ తో దంచి ప్రసంగాలు చేయడం నాకు రాదు, కానీ దేవుని జ్ఞానంతో బోధించడం అయితే నాకు వచ్చు అని I am అంటున్నాడు. not trying to give a sermon by flattering you people and all, but with the మీరు wisdom of God I చూసారు can కదా అని speak. అంటున్నాడు అక్కడ. And Paul is telling, you know about me. Colossians 2:8. Colossians 2:8. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం.
Colossians chapter 2 verse 8. ఆయనను అనుసరింపక మనుషుల పారంపర్య ఆచారమును అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూల పాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్ధక తత్వము జ్ఞానము చేత మిమ్మల్ని చెరపట్టుకొని మోసపోవు వాడనైనా ఉండనేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండుడి. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. There were many people who will cheat you. మీరు చూడండి, ఆయనను అనుసరింపక దేవుని వెంబడించిన వాళ్ళు కానీ క్రైస్తవులము అని అంటారు. They will not follow Christ, but they follow traditions and the basic principles of the world. దేవుని వెంబడించిన వాళ్ళు But they will not follow Christ. మనుషుల పారంపర్య ఆచారము అందుకనే ఇది పట్టుకొని దంచి ప్రసంగాలు చేస్తూ ఉంటారు. They follow the traditions, and that's the reason they people say ఈ లోక సంబంధమైన పాపానికి కాంప్రమైజ్ అయ్యేది. నువ్వు పాపం చేసావా, దేవుడు క్షమిస్తాడు నిన్ను. they compromise with sin and say you have sinned, నువ్వు okay, తప్పు God will చేసావా, forgive you. ఆయన భయపడకు, దేవుడు ప్రేమగా ఉన్నారు, నిన్ను ప్రేమిస్తాడు, నీకు విడుదల కలగజేస్తాడు. God loves you, so go to God. So you keep on asking for మరి forgiveness. అదే They teach you దేవుడు nothing. నీ ప్రవర్తనను చూసుకున్నావా? And the same God will ask you, have you నా considered your జనులు ways? అబద్ధము చెప్పడం అభ్యాసము చేసుకొనుచున్నారు అని చెప్పి దేవుడు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడింది గుర్తుకొచ్చిందా? Do you remember God saying, my people have trained themselves to speak lies and నీ hypocrisy? సహోదరుడితో అబద్ధం చెప్పొద్దు అన్న లేఖనం గుర్తుకొచ్చిందా? Do you know that God says, do not tell lies to one కుక్క తన another? వాంతిని మింగినట్టు పంది మరలా బురదలో ద్రొల్లినట్టు వెళ్ళొద్దు అన్న వాక్యం గుర్తుకొస్తుందా? కుక్క మరలా వాంతిని మింగినట్టు మళ్ళీ పాపాలు తప్పులు అబద్ధాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళొద్దని లేఖనం చెప్తుంది. And talk about the dog going back to its vomit and be అందుకనే careful of it. ఎవడైనాను చక్కని మాటల చేత మిమ్మును మోసపుర్చకుండునట్లు ఈ సంగతి చెప్పుతున్న 4వ వచనం కొలస్సియన్స్. That's the reason it says, beware lest anyone cheat you with empty philosophy and deceit. కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం. ఎవడైనా చక్కని మాటల చేత మిమ్మల్ని మోసపరచుకుంటున్నట్లు ఈ సంగతిని చెప్పుచున్నాను. అందుకనే చెప్తున్నా, మిమ్మల్ని ఎవ్వరు చక్కటి మాటల చేత ఎవరు మోసం చేయకుండా చూడండి. Colossians chapter 2 verse 4. Now this I say lest anyone deceive you with persuasive words. అందుకనే ఈ కల్పన కథలు చెప్పినప్పుడు నిజమే కదా కరెక్ట్గానే చెప్పారు కదా అని ఉంటది. That's the reason when tales were being spoken, it appears as if it is ఈ true. లోకంలో సామెతలు అక్కర్లేదు. We don't want this the ఈ proverbs of లోకంలో this ఒకడు నిన్ను world. కొట్టాడు అనుకో, నువ్వు తిరిగి వాడిని కొట్టడం ఈ లోకంలో కరెక్ట్. In the worldly way, to hit a person back is కానీ according to దేవుడు worldly standard. వద్దు అంటున్నారు. But God says no, don't ఈ retaliate. లోకంలో ఎవరైనా నిన్ను ఏదైనా లేనిపోని నీ మీద నిందలేస్తే నువ్వు వెళ్ళి అడిగడం కరెక్ట్. ఈ లోకం కరెక్ట్ అనే చెప్పుద్ది. The world will teach you to go and retaliate and go and ask a person. కానీ దేవుడు అంటారు వద్దు. చెప్పడం వలన నీకు సంతోషం ఉండదు, అతనికి సంతోషం ఉండదు, మరలా అబద్ధాలు చెప్పే పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. But God will tell you no, do not go and ask, otherwise you will lose your peace and there will be ఇప్పుడు lot of చెప్పండి, ఈ troubles. లోకంలో ఉన్నది కరెక్ట్ అని అనుకుంటే దేవుడి నీతిని జరిగించలేరు. But if you believe in the worldly ways, you cannot fulfill the righteousness of నా God. కోపము కరెక్టే అనుకుంటే నరుని కోపము దేవుని నీతిని నెరవేర్చదని లేఖనం చెప్తుంది. Because the word of God says the anger of a man does not produce the righteousness of God. అందుకనే ఏ ఆత్మ ఏదో మీరు పరిశీలించాలి. 1 John 4:1. Therefore, when 1 John 4:1, you have to know to discern the spirit. మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. 1 John chapter 4 verse 1. ప్రియులారా, అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు లోకములోనికి బయలువెళ్ళుచున్నారు కనుక ప్రతి ఆత్మను నమ్మక ఆయా ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కావో పరీక్షించుడి. ఇది జరుగుతుందా? Are you able to discern the spirits? ఆయా Test the spirits? ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైనవో కాదో పరీక్షించకుండా ఎవ్వరు పడతారు సార్ నాకు ప్రార్థన చేయండి, నా తల మీద చేపెట్టి ప్రార్థన చేయండి. మీకేం తెలుసు వాళ్ళు ఏం పాపంలో ఉన్నారు? You're not able to discern or test any spirit. You simply go and say, please pray for me. How do you know what kind of person that హస్త person is? నిక్షేపణ విషయంలో జాగ్రత్త పడుడి, పరుల పాపములో పాల భాగస్థులవ్వకుడి. Because the word of God says, be careful when it comes to the laying of hands. Do not be partaker in your neighbor's sin. His sin will come upon you when he prays for you. దేవుడి చిత్తంతో చేతులు పెట్టాలి. But that's only when it is God's perfect measure. ఊరికే చేతులు పెట్టాననుకో, చెయ్యి పెట్టానన్నది గుర్తుంటది కానీ మీలో ఉన్న తప్పు బయటికి రాదు, మీలో ఉన్న పాపం బయటికి రాదు, మీలో పశ్చాత్తాపం ఉండదు, రియలైజేషన్ ఉండదు. మీరు ఏది చెప్పినా జస్టిఫై చేసుకుంటారు. You will keep on justifying your sins. If I just lay my hands upon you and you will remember only that part, but you will not remember the sin that is lurking in you. నీకు మనిషి చెయ్యి వేయాలా, దేవుడు చెయ్యి వేయాలా? Should God put hand upon you or దేవుడి చెయ్యి man ఎంత put ఉంటుందో hand? తెలుసా? You know how God's hand would be? చాలా పెద్దదిగా It ఉంటుంది. is very big. అంత పెద్ద చెయ్యి మీ దగ్గరికి రావాలని కోరుకోవాలి.
You should desire that God's hand should come upon you. అది ఎప్పుడు ఉంటది. And that will be ఈ always. ఒక్క చెయ్యి ఉందంటే కొన్ని లక్షల కుటుంబాలు ఈ చేతి కిందకు వస్తాయి. Lakhs and thousands of families will be there upon లేదు this hand. లేదు లేదు నాకు మనుషుల చెయ్యి కావాలి, దైవజనులు చేయి పెట్టాలి అని అన్నారనుకో, నన్ను కాదు విసర్జించింది వాళ్ళు నిన్ను కాదు విసర్జించింది నన్ను అని అంటారు. And then if you desire only a pastor or a minister to lay hands upon you, then God will say they have not actually forsaken the prophet, but they have forsaken God himself. అందుకని జాగ్రత్త పడాలి. Therefore take heed, be 2 careful. Peter 3:17. 2 పేతురు 3వ అధ్యాయం 15వ వచనం. 2 Peter chapter 3 verse 17. ప్రియులారా, మీరు ఈ సంగతులు ముందుగా తెలుసుకొని ఉన్నారు కనుక మీరు నీతి విరోధులు తప్పు బోధ వలన తొలగింపబడి మీకు కలిగిన సిద్ధ మనసును విడిచి పడిపోకుండా కాచుకొని ఉండుడి. ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు వస్తుంది? కాదు, ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు వస్తుందంటే నీ లోపల ఏ ఆటంకం ఉందో, నీ ఆలోచనలో, నువ్వు మాట్లాడే మాటలో, నువ్వు వింటున్న మాటలో, చెప్పుడు మాటలు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయనుకో, నువ్వు ఒక చెప్పుడు మాట విన్నావు అనుకో, ఒక ఆశీర్వాదం నువ్వు ఆపుకుంటున్నావు. You can become a hurdle to your own blessings if you believe in gossip, if you believe have falsehood in దేవుడి you. ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటది తెలుసా? You know how the blessings of God would be? వెళ్ళు వాళ్ళని నిలబెట్టు, వాళ్ళని ఆశీర్వదించు, వాళ్ళకి కష్టం ఉండకూడదు, వాళ్ళకి బాధ ఉండకూడదు. ఇది దేవుడి ఆశీర్వాదం. The blessings of God will ensure that you push yourself to go and save somebody. ఈ అపవాది ఇది నిజమా? But the devil will come and say, is it true? ఇది నిజమా? వాడు నిన్నెందుకు ఇట్లా అన్నాడు? ఇది నిజమా? Why did he say about you? Why did he talk about you like that? నువ్వు అలాంటోడు కాదే, ఎందుకు అన్నారు? ఓహో, వాళ్ళు అనుకున్నారు నువ్వేదో లేనిపోని వాడి దగ్గర చెప్పారని వాళ్ళు అనుకున్న గ్యారంటీ ఇదే జరుగుంటది. He will teach you only about how to assume about others. ఇది నిజమా? And make you believe in false things. అని చెప్పి ఏం లేదు, మీ ఫ్రెండ్స్తో వస్తుంది. It will come to your friends. ఇది నిజమా? మీ అమ్మ వాళ్ళు నీకేమి ఇవ్వరా? చూడు నాకు అన్నీ ఇస్తారు. Your friends will come and talk to you. ఇస్తారు, అన్నీ ఇస్తారు, నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎవరితో మాట్లాడొచ్చు. ఇది నిజమా అని వస్తుంది. Your friends can come to you and say, your mother father did not give you a phone, see how my mother and father are given. They'll come and deceiving you. ఇది నిజమా? Is it true? జాగ్రత్తగా ఉండండి. Be careful. భయపడొద్దు. But don't get scared. మీరు దెయ్యానికి భయపడొద్దు. You don't have to be scared of the devil. దేవుడికి భయపడితే మీరు గెలుస్తారు. But if you fear God, you will be victorious. దేవుడికి భయపడితే మీరు గెలుస్తారు, దెయ్యానికి భయపడితే దెయ్యం గెలుస్తుంది. If you have the fear of God, you will be victorious. If you have fear of the devil will be victorious. You have to face ఆల్రెడీ experience. వాడిని సంహరించి ఉంచారు. He has already put him to death. చూడండి, ఐజయా 27 verse 1 to 6. ఐజియా 27 verses 1 to 6. యెషయా 27వ అధ్యాయం మొదటి 6 వచనములు. ఆ దినమున యెహోవా గట్టిదే గొప్పదైన బలమైన తన ఖడ్గము పట్టుకొనను, తీవ్ర సర్పమైన మకరమును వంకర సర్పమైన మకరమును ఆయన దండించును. సముద్రము మీదనున్న మకరమును సంహరించును. ఆ దినమున మనోహరమగు ఒక ద్రాక్ష వనముండును, దాని గురించి పాడుడి. యెహోవా అను నేను దాని కాపు చేయుచున్నాను, ప్రతి నిమిషమును నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను. ఎవడను దాని మీదకి రాకుండానట్లు దివారాత్రము దాన్ని కాపాడుచున్నాను. నా యందు క్రోధము లేదు. గచ్చు పొదలను బలు రక్కసి చెట్లను ఒకవేళ ముట్టిన ఎడల యుద్ధము చేయువాని వల్ల నేను వాటిలోనికి వడిగా చొచ్చి తప్పక వాటిని కాల్చివేయదును. అంటే ఈ సర్పము కుయుక్తితో వచ్చి ఆలోచనతోనూ హృదయ ఆలోచనతోనూ మిమ్మల్ని చెడగొట్టాలని, మీ మీద రూల్ చేయాలని ఉద్దేశం ఉంటే దేవుడే వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తారు అని అంటున్నారు. అది ఇప్పుడు జరగబోయేది. God himself will fight a battle on your behalf if the serpent comes in a very cunning way and if you are firm standing in the truth. ఆయన ఎలాగ కాపాడుకుంటూ తెస్తున్నారు? How will he protect you? యెహోవాను నేను the Lord దానిని కాపు చేయుచున్నాను. ఎలా కాపు చేస్తున్నారు? వాక్యంతో కాపు చేస్తున్నారు. లోపలున్న దుష్టత్వాన్ని తీసేసి మంచి విత్తనాలు వేసి కాపు చేస్తున్నారు. the Lord keep it, I water it every moment. That means he's protecting you through the word of God and protecting you in the transformation in your life. విత్తనము లోపల సురక్షితంగా పడుకుంటుంది. The word of God, which is the seed, is very safe యెహోవాను inside. నేను దానికి నీరు
చల్లుతూ ఉన్నాను. I, the Lord, keep it. I water it every moment. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీళ్లు జల్లుతూ ఉంటారు. Through the Holy Spirit, the sprinkling of the water is been given. వాక్యంతోనే Only through the word. వాక్యంతోనే అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు, ప్రవచనాలు కాదు, లేఖనము, ఉపదేశము, అదే నీకు ఆశ్చర్యం చూపిస్తుంది. అదే నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యము. దేవుడు ఈ విధంగా నా జీవితంలో చేస్తున్నారన్నది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అని, ఆ ఆశ్చర్యం నువ్వు గ్రహించేలా చేయాలి. లేకపోతే ఇది నిజమా అని అదొచ్చి నీతో మాట్లాడుద్ది. You should not depend on miracles or prophecies or blessing, but when you pursue the word of God, put it into practice, that itself will become a great miracle and astonishment, and great surprises will take it. Otherwise the devil will simply come and say, is it true really? మనోహరముకు ఒక ద్రాక్షావనముండును, దానిని గూర్చి పాడుడి. యెహోవా అను నేను దానిని కాపు చేయుచున్నాను. ప్రతి నిమిషమున నేను దానికి నీరు కట్టుచున్నాను. ఎవ్వడును దాని మీదకు రాకుండానట్లు దివారాత్రము దాన్ని కాపాడుచున్నాను. ఎవరు వీళ్ళు? దేవునికి విధేయత చూపిస్తూ, వారి తప్పుల విషయంలో పశ్చాత్తాపపడుతూ, దేవుడి తట్టు తిరిగి మరలా పాపము చేయకుండా, ఎవరి చేత మోసపడకుండా, దేవునికి ఇష్టంగా, దేవుడి దృష్టికి అనుగుణంగా జీవించే జనాంగము అని అర్థం. These are the children who have transformed themselves to the word of God by repenting and not repeating those mistakes again, but dedicated their lives in following the word of God. These are the children where the God says in verse 3, నేను కోపముతో వాళ్ళని నేను పరిపాలించట్లేదు. fury is not in me. ఒకవేళ ఈ మకరము, వంకర మకరము, ఒకవేళ వీరి మీద ఏదైనా బలు రక్కసి చెట్టును ఒకవేళ ఉంచాలని చూసిన ఎడల, If the fleeing serpent or the twisted serpent is putting a briar and a thorn against me or against them, ఏమంది? యుద్ధము చేయువాని వలె I would go through them, I would burn them together. యుద్ధము చేయువాని వలె He will go against in the battle, says the Lord. మీ మీదకి రాకుండా ఆ దుష్టత్వం నుండి కాపాడుతాను అని చెప్తున్నారు. The Lord is telling He will go in battle, He will ensure that He will protect you. ఉద్యానవనము, It's a vineyard of red wine. ఆయన కాపాడుకుంటే ఇలా ఉంటది. If He protects you, this is how it will happen. లేదనుకో, ఇది నిజమా అని అపవాది ఎంటర్ అవుతుంటాడు. If you are not like that, you will believe in the devil, which makes you believe in lies and deceit, making you believe really. సకల దుష్టత్వానికి, సాతానుకు ఒక సూచన ఇదే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. This is a sign for the devil and whatever he does. దానినే తీవ్రమైన మకరము అని అర్థము, వంకరము కలిగిన మకరము అని అర్థము. This is what is called as the twisted serpent and the fleeing serpent. సాతానుని చితక త్రొక్కి అంతరింపజేయును. The Lord will crush the Satan or the serpent. కారు ద్రాక్షలు కాయడం ఇష్టం ఉండదు. Briars and thorns should not be there. అందుకనే ద్రాక్షవల్లిని మరలా పునరుద్ధరింప చెయ్యాలని తండ్రి ఆశ. The desire of the Father is that the vineyard should be noble character. కాపాడి రక్షించాలని తండ్రి ఆశ. The desire of the Father is to protect and to save. రెవల్యూషన్ 19 verse 11 to 20. ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 11 నుంచి వచనముల వరకు. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 19 verses 11 onwards. మరియు పరలోకము తెరవబడి ఉండుని చూచితిని, అప్పుడు ఇదిగో తెల్లని గుర్రం ఒకటి కనబడెను. దాని మీద కూర్చుంటూ ఉన్నవాడు నమ్మకమైన వాడును సత్యవంతుడును అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతిని బట్టి విమర్శన చేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు. ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలల వంటివి. నువ్వు నీతిగా ఉంటే నీ నీతిని బట్టి ఆయన యుద్ధం చేస్తాడు. If you are righteous, God will fight on your behalf because of your righteousness. ఇప్పుడు జరగబోయేది అది. This is what is happening and going to happen. నెక్స్ట్, ఆయన శిరస్సు మీద అనేక కిరీటములుండును. వ్రాయబడిన యొక్క నామము ఆయనకు కలదు. అది ఆయనకే గాని మరి ఎవరికి తెలియదు. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకొని ఉండెను. మరియు దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయనకు పెట్టబడి ఉన్నది. పరలోకమందున్న సేనలు శుభ్రమైన తెల్లని నారబట్టలు ధరించుకొని తెల్లని గుర్రములెక్కి ఆయనను వెంబడించుచుండిరి. దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయనకు పెట్టబడి ఉన్నది అన్నప్పుడు వాక్యమే ఉండాలి, కానీ అక్కడ అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు, కుటుంబ ప్రార్థన, ఈ ప్రార్థన, ఆ ప్రార్థన
His name is called the Word of God. Therefore the వాక్యం Word లేకుండా ఎవరికి ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నారు? Therefore the Word of God should dwell in you, not about family మీలో prayers and మార్పు chambers. లేకుండా ఎవరికి ఉపవాసం చేస్తున్నారు? Without transformation in your heart, whom are you going to దేవుడు pray? వాక్యం మీలో లేకుండా న్యాయం అంటే ఏంటి, మంచి అంటే ఏంటి, నీతి అంటే ఏంటి, సత్యం అంటే ఏంటి, పాపం అంటే ఏంటి మీకు ఎలా తెలుసు? When the Word of God is not there inside you, how do you know what is righteousness, what is sin, what is not sin? How do you know? దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయనకి పెట్టబడి ఉన్నది. అందుకనే వాక్యము బోధిస్తూ లేఖనము బోధిస్తూ లేఖనం ఉపదేశిస్తూ నీకు ఒక తండ్రి ఒక గురువే ఉండాలి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. That's the reason the Word of God should be inside you, and you should have only one teacher, one master, and he should teach you the only truth. అది లేఖనము ఉపదేశము. అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు. మరి అడిగారు కదా, ఏది ఒక అద్భుత కార్యం చేసి చూపించు అని శాస్త్రులు పరిచయలు అప్పుడు అడగలేదా? Did not the scribes and the Pharisees ask Jesus for a sign or a miracle? యోనాను గూర్చిన అద్భుత కార్యము తప్ప ఇంక ఏమి మీ మధ్యలో చేయడానికి లేదు అని చెప్పారు కదా. Did not Jesus say, except the sign that is given to Jonah, nothing else can be done in your life? ఆయన మూడో దినం లెగిసినదే గొప్ప ఆశ్చర్యం కదా. మరి మర్చిపోతున్నారా ఆయన్ని? Have you forgotten the great miracle where the Lord was resurrected, and you have forgotten him totally? అద్భుత కార్యాలు ఇప్పుడు కాదు, ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయి. And there are some of you who will say the miracles is not of today, it's of the past. అపోస్తలులు ఇప్పుడు కాదు, ఆ రోజుల్లో ఉన్నారు. They say apostles of the past, nobody is here now. అంటే వాక్యము దేవుని ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉండి చెప్పేది వాక్యము, కానీ నీ ఇంటెన్షన్ నీ ఉద్దేశం కలిగి దంచి ప్రసంగం చేసేది వాక్యం కాదు. Word of God should not be according to your convenience. The word of God should be according to God's will, and it should convict you. అందుకనే ఆ కాలంలో వాక్యము బోధించేటప్పుడు ఇతను మరియ కుమారుడు కాదా, ఇతనికి ఇంత జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని శాస్త్రులు దైవ సందేశకులు బాగా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథము బాగా పఠించిన వారు కూడా ఆశ్చర్యపడిపోయారు. That's the reason when Jesus was speaking, the scribes and the Pharisees, the well-knowledge people also were in awe, were astonished. Is he not the carpenter's son? Is he not the son of Mary? How can he speak so wonderfully? దేవుని వాక్యము మాట్లాడితే ఆశ్చర్యంగానే ఉంటది. When the word of God is spoken in truth, in power, people will be astonished. లేదనుకో వెలుగుదూతకి ఆ నటిస్తున్నారన్నట్టుంటది. Otherwise they will say it's an angel of light and they're cheating. ఎందుకంటే నటించే వాళ్ళకే అది నిజమైన నటించినట్టు కనబడుతూ ఉంటది. That's the reason people who are good in acting, ఒకరికి అబద్ధం చెప్పడం తెలుసు అనుకో, ఎవరు నిజం చెప్పినా అది అబద్ధం కిందే కనబడుతుంది. when a person is known for speaking lies, he will not believe a truthful person because పవిత్రము అనుకున్న వారికి అన్ని పవిత్రమే, అపవిత్రము అనుకున్న వాళ్ళకి పవిత్రము కూడా అపవిత్రంగా to the కనబడుతుంది. pure all things appear to be pure, but to the impure even the pure appears to be impure. 16th verse. 16వ వచనం. రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రము మీద తొడ మీదను వ్రాయబడి ఉంది. అల్ఫయు మేఘయు ఆయనే. Amen. రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువు. దేవుని సందేశము మీరు వినేటప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని అంటే అది లేఖనము. When you are hearing the word of God and it's surprising you, that's the word of God. నెక్స్ట్ వర్స్. 17వ వచనం. Verse 17. మరియు ఒక దూత సూర్యబింబములో నిలిచియుండును చూచితిని. అతను గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భాటించి, రండి, రాజుల మాంసమును సహస్రాధిపతుల మాంసమును బలిష్ఠుల మాంసమును గుర్రముల మాంసమును వాటి మీద కూర్చుండే వారి మాంసమును స్వతంత్రులదేమి దాసులదేమి కొద్దువారిదేమి గొప్పవారిదేమి అందరి యొక్క మాంసమును తినుటకై దేవుని గొప్ప విందుకు కూడి రండని ఆకాశము మధ్యమందు ఎగురుచున్న సమస్త పక్షులను పిలిచెను. మరియు ఆ కొరువ మీద కూర్చున్న వారితోనూ ఆయన సేనతోనూ యుద్ధము చేయుటకై ఆ క్రూర మృగమును భూరాజులను వారి సేనలను కూడియుండగా చూచితిని. అప్పుడు ఆ మృగమును దాని ఎదుట సూచక క్రియలు చేసి దాని ముద్ర వేయించుకుని వారిని, ఆ మృగం ప్రతిమకు నమస్కరించిన వారిని మోసపరిచిన ఆ అబద్ధ ప్రవక్తయు పట్టబడి వారి ఇద్దరు గంధకములో మండు అగ్నిగంధకములో ప్రాణముతోనే వేయబడి. పట్టబడి అబద్ధ ప్రవక్తయు పట్టబడి వారిద్దరూ జీవించుచునే బ్రతికి ఉండగానే గంధకములో పడవేయబడ్డారు. The beast and the ప్రాణము ఉన్నప్పుడే the beast and the false prophet both were cast out alive Satyam. into the lake of fire. ఇది సత్యం. They were cast out alive in the lake of వాక్యము fire. అవును ఆమేన్ అన్నట్టు ఉండేది వాక్యం. The word of God is yes and amen. Amen can be spoken in a traditional way, but it is true.
అప్పుడు ఆ మృగమును దాని ఎదుట సూచక క్రియలు చేసి ఎక్కడ ప్రవచనము, అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాల మీద దృష్టి పెట్టి మనుషులు పరిగెడతారు చూసారా, ఆ సూచక క్రియలు చేసి ఆ మృగం యొక్క ముద్ర మొహం మీద వేయడం జరుగుతుంది. ఈ నొసళ్ళ మధ్యలో ఇక్కడ మతం లేదు, మత ప్రకారం వెళ్ళకండి. Who believed in the false prophet and the beast because he was doing so many signs and wonders? Don't run behind signs and wonders and miracles and all. The mark of the beast is there upon the forehead. ఉపదేశము లలాటము అనే గుర్తు వేస్తుంది. ఉపదేశము లలాటము అనే గుర్తు వేస్తుంది. లలాటము అంటే న్యాయము అని అర్థం, తక్కెడ. The word of God, when you receive it, will put a seal upon you. There will be a mark upon you. శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిసయ్యుల నీతి కంటేను నీ నీతి అధికముగా ఉండాలనే ముద్ర. Your righteousness should exceed that of the scribe and the Pharisees. That will be the mark. దేవుని ఉపదేశానికి లోబడిన వారికి మాత్రమే దేవుని ముద్ర ఉంటుంది. అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు, ప్రార్థన అనుకుంటూ దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించుకున్న వాళ్ళకి మాత్రము ఇదిగో ఈ మృగం యొక్క ముద్ర ఆల్రెడీ చాలా వేసేసి ఉన్నదిలే. People who are obedient and sincere to the word of God, the mark of God will be there upon them. The people who believe in prayers, healings, miracles and deliverance, the mark of the beast will be there upon them. శ్రేష్టమైన ద్రాక్షవల్లిగా ఉండటం కోరుకుంటున్నారు. It is important that you should be like a noble భ్రష్టమైన wine. ద్రాక్షవల్లిగా బయటికి రాకూడదు. You should not be like a degenerate wine. యేసు ఎదుర్కొన్న శోధనలు చూద్దామా? Let us see what trials and temptations and tribulations that Jesus had to face. Matthew 4:1-4. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనం. Matthew chapter 4 verses 1-4. అప్పుడు యేసు అపవాది చేత శోధింపబడుటకు ఆత్మ వలన అరణ్యముకు కొనుపోబడెను. 40 దినములు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండి పిమ్మట ఆయన ఆకలిగొనగా ఆ శోధకుడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి, నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే. ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి, క్యాజువల్ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఇది. There's a lot of difference. People who are desirous and people who are very casual. This is the difference. Some will not move from the screen, some will move away. 40 దినములు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయనకి బాగా ఆకలిగా ఉందని ఎవరికి తెలిసింది? Who knew that Jesus was hungry after fasting for 40 days and 40 nights? సిట్యుయేషన్ ఒకటే. The situation is the same. దేవుని పని కొరకే ఆయన 40 దినములు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఆత్మ ద్వారా. It was the Holy Spirit who led Jesus into the wilderness for God's work. మీరు కూడా వినేది దేవుడి వాక్యమే, సిట్యుయేషన్ ఒకటే. You are also hearing the word of God. The situation is the same. అక్కడ ఆయన ఏం చేశారు, మనం ఏం చేస్తున్నారు? When he was hungry, what did he do? And when you're hungry, what are you doing? వెంటనే ఆకలిగా ఉండటం సాతానుకు తెలిసింది. The devil knew that Jesus was hungry. ఆకలికి అస్సలు తట్టుకోలేరండి. People say, I can never forgo my hunger. అపవాది ఏమంది? What did the devil ఈ come and చెట్ల ఫలములలో ఏమీ తినొద్దన్నారా? The devil came and told him, should God did really say you should not eat any of this fruit of ఈ any tree? పండు తిన్న దినమున చనిపోతారని చెప్పారు. అవునా? మీరు చావనే చావరు. Immediately the devil said, no, you will definitely not die. When Eve said you will die. అలాగే ఒకప్పుడు ఇశ్రాయేల్లో కొంతమంది పెద్దలు మోషేని ఆరోన్ని ఏమన్నారు? ఏంటి మీరే పరిశుద్ధులా, మేము పరిశుద్ధులమే, మీరేనా దేవుణ్ణి నమ్మేది, నేను కూడా దేవుణ్ణి నమ్మని అన్నారు. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు లాస్ట్ కి? Some of the elders of Israel told to Moses, are you only godly people? Even God speak to us also. What happened at the end to them? నేను నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాను అని ఆయన పేరు పెట్టి నిన్ను పిలవాలి. God should say, I know you. అలాగే ఇక్కడ రాళ్ళని రొట్టెలుగా మార్చుకుని తినమని శోధించారు. Likewise, the tempter came and told that he would turn the stones into కానీ ఆయనకి ఆకలేస్తుంది అప్పుడు. At that moment, Jesus was hungry. కానీ ఏం చేశారు? ఇది నేను అధిగమించాలి. But what did Jesus do? He said, no, I have to overcome this temptation of hunger. లేఖనాలను ఆధారం చేసుకుని, ఏ లేఖనాన్ని ఆధారం చేసుకున్నారు? What did he depend upon? డ్యూట్రానమీ ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఉన్న లేఖనాన్ని ఆధారం చేసుకుని ప్రత్యుత్తరం అక్కడ జవాబిచ్చారు. He depended on the Old Testament word, Deuteronomy chapter 8 verse 3, and said, సిట్యుయేషన్ ఒకటే. the situation to you and Jesus అక్కడ was మీరు the same. వాక్యానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారా, మీ కడుపుకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారా? Now at that moment, now you ask, did you give importance to the word of God or to your belly or to your hunger? వింటున్నారా, వింటున్నట్టు అనుకుంటున్నారా? Are you hearing or you're just listening? ఆలోచించండి. Think about.
లేదనుకో నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే. And the devil immediately said, if you are the son of God, నువ్వు దేవుని కుమారుడవైతే. if you are the son of God, అంటే దానికి అర్థం, what does that mean? సరే నువ్వు లేఖనం చదువుతున్నావు కదా, నువ్వు వాక్యం చదువుతున్నావు కదా, సరే నువ్వు అడుగు చూద్దాం. Then they will say, okay, you are reading the word of God, you are praying, okay, you ask now. ఈ ప్రవర్తన దేవుణ్ణి నమ్మిన ప్రజలకి ఇటువంటి ప్రవర్తన ఉండకూడదు. This type of character should not prevail in godly children. దేవుని వాక్యం తీసి చూపిస్తూ శోధనను జయించారు అక్కడ. The Lord Jesus Christ spoke the word of God and overcame the temptation. ఏమన్నారు? నీ ప్రభువైన నీ దేవుని నువ్వు శోధింపకూడదు. The Lord said, you should not test the Lord your God. డ్యూటరానమీ 6:16. ద్వితీయోపదేశకాండము 6వ అధ్యాయం 16వ వచనం. మీరు మస్సాలో మీ దేవుడైన యెహోవాను శోధించినట్లు. We are reading Deuteronomy chapter 6 verses 16 to 18. ఆయన శోధింపకూడదు. మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను అనగా ఆయన నీకు నియమించిన శాసనములను కట్టడలను జాగ్రత్తగా అనుసరించి. జాగ్రత్త. ఈ జాగ్రత్త లేకపోవడం వలన నేను పరిశుద్ధున్నే, నాకు వాక్యం తెలుసు, నేను ప్రార్థన చేయగలుగుతా, నీకు తెలుసా నేను ప్రార్థన చేస్తే ఎన్ని మిరాకిల్స్ జరిగాయో ఈయన మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. Because of carelessness, many people will say, even I know, even I can pray. You know how many people I healed when I prayed? దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని, దేవుని శక్తిని నువ్వు శోధించకూడదు. Do not test the Lord or God because of your vain conduct and your speech. దేవుని శక్తిని ప్రయోగించడానికి నీ ఇష్టంగా ప్రవర్తించకూడదు. Don't speak rashly or carelessly. మీకు ఇక్కడ ఒక సత్యం చెప్పనా? I will tell you one truth here. ఎవరైతే ప్రమాదంలోకి వెళ్ళి పడి దేవా రక్షించు అంటారో, Whoever falls into tribulations because of their own need and call upon God, వాళ్ళు దేవుని శోధిస్తున్నారు. they are actually testing God. పశ్చాత్తాపడట్లేదు అక్కడ. They are not actually repenting. ప్రభువా నీ మాట వినకుండా ఈ పరిస్థితి నేను తెచ్చుకున్నానని పశ్చాత్తాపడకుండా నన్ను కాపాడు, నన్ను కాపాడు, నన్ను రక్షించు అని అంటారు. They are only shouting, God save me, help me, but they are not repenting of their own indulgence that this took ఇది place. సరైన విశ్వాస పద్ధతి కాదు. This is not the right faithfulness. లేకపోతే మొక్కాలి, నీ బలహీనతకు మొక్కు, Otherwise you have to bow down to your own నీ weaknesses, కోపానికి మొక్కు, bow down to your own నీ anger, ఈగోకు మొక్కు. bow down to your own ego. మరి ఆ సాతాను అదే కదా చెప్తున్నాడు. That's what Satan was telling ఈ Jesus. లోకంలో ఉన్నదంతా నీకు ఇస్తాను. He says, I will give you everything in this world. కాబట్టి నువ్వు చదువుకున్నావు కాబట్టి నీకు గర్వం ఉంటది. Come on. And people say, because you are educated, you should have pride. It is correct. That's what Matthew they say. 4:8-10. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 8 నుంచి 10 వచనాలు. Matthew chapter 4 verses 8 to 10. మరలా అపవాది మిగుల ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకు ఆయనను తోడుకొని పోయి ఈ లోక రాజ్యముల అన్నిటినీ వాటి మహిమను ఆయనకు చూపి, నీవు సాకులు పడి నాకు నమస్కారం చేసిన ఎడల వీటి అన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదనని ఆయనతో చెప్పగా, యేసు వానితో, సాతానా పొమ్ము, ప్రభువైన నీ దేవునికి మొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెను అని వ్రాయబడి ఉన్నదనెను. ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా నీకు ఇస్తాను అంటే తెలుసా? You know what it means when Satan was telling, I'll give you all the things of this world when you bow down? సరే, ఇంత మీకు వివరించడం కన్నా ఈజీగా ఒక పాయింట్ చెప్తాను మీకు. I will tell you one point very easily for you to నేను understand. కాస్త ఇలా ఉన్నాను కాబట్టి కాస్త నోరు మూసుకుని అణిగిమణిగుంటున్నారు. The people will say, those people are keeping quiet because of my character. లేదనుకో నన్ను కూడా తొక్కేసేవారు. Otherwise they will even tread upon me. ఈ ప్రవర్తన, This type of character. అంటే గర్వంతో మాట్లాడడం. They're speaking through arrogance and pride. నీ బలహీనతలేంటి? What are your weaknesses? ఈగో ఏంటి? Ego? ఇవన్నీ తెలుసు వాడికి. The devil knows all your weaknesses. ఈ గర్వంలోకి నాకు అన్ని తెలుసు అన్న గర్వంలోకి వెళ్ళి మొక్కవనుకో, If you go and bow down with your ఈ weaknesses, లోకంలో నీకు మర్యాద దొరుకుద్ది, బలవంతమైన మర్యాద. you will get respect, of course, but it will be out of force. People will respect you. ఈ లోకంలో నీకు ప్రేమ దొరుకుద్ది, బలవంతమైన ప్రేమ. You will be loud, but it will be out of force. People will love you because they are scared of you. ఎందుకంటే నీ భయానికి భయపడిపోయి నీకు మర్యాద ఇస్తారు. Because they are scared of you. That's the reason they will give you respect and they will start loving you. ఇదే జీవపుడంబము అని అంటారు. This is called as the pride of life. కానీ ఏ విధంగా శోధిస్తున్నాడు? But how is the tempter Psalms tempting you? 2:8. Psalms 2 verse 8. కీర్తనలో 2వ అధ్యాయము 8వ వచనం. Psalms chapter 2 verse 8. 8వ వచనం. నన్ను అడుగుము, జనముల నీకు స్వాస్థ్యముగాను భూమి దిగంతముల వరకు సొత్తుగాను ఇచ్చెదను.
ఇది ఎవరు పాపాన్ని లోపల పుచ్చపెట్టుకొని అందరూ ఈ వాక్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటారు. People claim this word by having so much of sinful nature inside them. Psalms 2 verse 8. అంటే దానికి అర్థం తెలుసు అక్కడ You know what it means and what they're claiming? వాళ్ళు ఏమని చెప్తే అపవాది ప్రవర్తన అక్కడ కనబడుతుంది. We can see the enemy enticing people to నాతో claim this word. రాజీ పడి దేవుని విడిచి నా యొద్దకు వస్తే నువ్వు ఆశించినది నువ్వు పొందుకుంటావు అని అర్థం. That means the devil is telling you, leave God, follow me and obey me and I will give you all the desires. నువ్వు వాక్యము ద్వారా లేఖనము ద్వారానే ప్రతిదీ వాక్యము ద్వారా మాట్లాడి వాక్యంతో నువ్వు జీవిస్తే If you- సాతానా బయటకు పో అన్న అర్థం. You can cast out devil by telling, get out of my life, when you obey the word of God and you put it into practice. ఆయన ఎలాగ శోధన జయించారు? How did he overcome the temptations? దేవుని వాక్యం ద్వారానే జయించారు. He overcome the temptations only through the word of God. అనుభవ జ్ఞానం ద్వారా నిరూపించారు. He spoke through experience. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఆశ్చర్యంగా లేదు? Now tell, is it not surprising? ఇది ఆశ్చర్యం కాదు. Is it not surprising? పరీక్షించుకోండి, Examine and check yourself. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Shall we pray?